Hey, music. Hi, welcome everyone. Welcome to In Harmony with Ershad. I hope everyone is doing great, and welcome to ARTV Networks In Harmony with Ershad. I hope everyone is having a tremendous Sunday evening. So we have a very exciting show coming up, and I hope whoever is watching here from all around the world, I welcome you all. And first of all, as you know, this is my first show on Air TV Network. You might have seen me on other television or radio shows, but this is the first time I'm coming on Air TV Network, and I'm very excited about that. And everyone, whoever is watching from any part of the world, I would urge you to give your support, get involved with the show, and get in touch and talk to me and talk to the guest, because we have some very exciting things happening later part of the show. And first of all, I know, as you can see, I'm coming live from my home studio. And well, this is the new normal. This is the norm for every one of us, whoever is watching the show now. But normally, in normal situations, we'll be on the TV studio, but it's not happening. Unfortunately or fortunately, I would say fortunately for me, because I'm sitting at the comfort of my own house in my studio, and this is a very familiar place to me. And for other people who are just watching, same thing for you. Well, for the viewers, it's always the same. You stay at home. You are sitting at the comfort of your own living room on your sofa and just you enjoying the show. That's how it happens. So today, anyone who's logging in to the show and watching it live, that's the best part. You can see me from your mobile, from your iPad, from your computer, wherever you're trying to log in from or trying to get in touch. As you know, it's a phone-in show as well. So at some part, I'll announce that there'll be a number on screen. And when you see that, you can give me a call and everyone would listen to you. And especially this show is dedicated today. It's a tribute show. First of all, the first one we thought about having a show on our national poet, Kaji Nazrul Islam. He's also known as the rebel poet because it is the 121st birth anniversary of our national poet, Kaji Nazrul Islam. And also, this is our way of starting the show. We thought that on the 25th of May, that was the 121st birth anniversary of Kaji Nazrul Islam. So that would be one of the best ways of giving tribute to this philosopher, um, this amazing activist, and at the same time, amazing poet, writer, author. So, what could be more befitting for every one of us? So, on that note, I'd like to invite everyone, and I hope everyone is getting ready. Everyone has logged in and watching the show live. So, viewers, without any further ado, I would like to get into the show. And first of all, I would like to introduce my guest tonight. So you'll know what they'll be coming up with. There are some amazing singers I have, since you know, if we are talking about Kaji Nazrul Islam, the main thing that comes to mind, his creations, especially his music. So I have with me today artists from London, from the UK, artist from Bangladesh. I have a very special personality, a journalist from Bangladesh. So that's the idea basically in Harmony with Ershad. Every week, whenever I come on live on this show, we'll have these amazing sets of musicians, personalities, media personalities, activists, writer, author, philosopher, or anyone, you name it. But there will be some people who will be permanently joining me on the show so we can have updates. Especially on this show, we'll have prominent journalists from Bangladesh joining with me every week. So we can have updates about the lockdown situation in Bangladesh and what's the COVID-19 situation in Bangladesh. So you can rely on that. He's a very prominent journalist from Bangladesh, and I hope we can provide that information to you. Okay, without any further ado, let's have one guest at a time. So from UK, I have Najmun Tonni. And I have with her Yamin Chaudhary Shagor on tabla. So I can see them. I hope you can see them as well. So I have Shagor on tabla and Najmun Tonni. She would be our singer from UK, an amazing artist. She has Najmun Tonni. When I speak to her, will come to know in terms of her training, the musical background she had, and the performances. And definitely, once she starts singing, I won't have to speak anymore. Everyone would know what she's all about. And Shagor,
about him, or Yamin Chaudhry. You're watching him all the way from London, and we have a long history together. We have done our TV shows together. He's been playing with me a long time. We had like night long chats about music. He's a music fanatic, as I would say, especially of Indian classical music. So it's great to have some familiar faces. Then I would like to go to Bangladesh now. We have from Bangladesh, all the way from Bangladesh in Dhaka, we have Yusuf Ahmed Khan, a prominent singer, a versatile singer, but especially his lineage is Indian classical music, and at the same time, he's from the Mirpur Gharana, and his father, a prominent musician of Bangladesh, Ustad Yaqub Ali Khan. So, can we have Yusuf Ahmed Khan from Bangladesh? So, yeah, we're waiting for Yusuf to come live. Okay. While Yusuf, we are waiting for Yusuf. I hope whoever is watching, you might know him, and once you see him, you'd know he's a very prominent singer. And a few years back in Sherakonto, Channel I Sherakonto, he held a position. And so we would speak to Yusuf from his home studio. Same thing. He's in a lockdown and he's in a red zone, mind you that. So that's one of the things that Yusuf has to deal with. But so nice of him that he had decided to join with us on this show. And we'll have Yusuf very soon. I don't know, for some reason we couldn't have him, but definitely we'll have him and he'll be performing with us. And we have all the way from Bangladesh, again, Anwar Sadi. Anwar Sadi, the journalist I was talking about, he is, okay, we have Anwar Sadi coming up. Anwar Sadi, how are you? Ki khobor? Nice. Thank you. We were fine. And বাংলাদেশে আমরা আছি মোটামুটি। আনোয়ার সাদি আমাদের সাথে আছেন। বাংলাদেশে যারাই জয়েন করছেন তাদের কাছে একটা পরিচিত মুখ আমি বলবো। প্রথমে হয়তো আমার যদি ভুল না হয়, আনোয়ার সাদি চ্যানেল আই দিয়েই আনোয়ার সাদির জার্নালিজমের ক্যারিয়ার শুরু। আর এরপরে এখন ইউ আর দ্য চিফ এডিটর, ওয়ান অফ দ্য চিফ এডিটর্স, or one of the senior editor, one of the senior editor of News 24. And also Anwar Sadi has his own TV show, and he's the author of a few books where he had been you are a novelist, you are a poet, so, and you are also definitely a lot of প্রবন্ধ লেখা হয় আর columnist তো definitely. তো আনোয়ার সাদির সাথেও আজকে আমাদের কথা হবে। Especially Anwar Sadi will be our eyes and ears for Bangladesh. Especially we'll discuss the lockdown situation there, and also Anwar Sadi would inform us in terms of what's happening in Bangladesh, because we have a new lockdown coming up. It's very devastating, especially for people. We are having, I mean, very fortunate at the moment, because where I'm sitting now, from tomorrow, our lockdown will be relaxed. Many of the shops and restaurants will be open in the UK, in London. But unfortunately, for people who are in Bangladesh, who are watching from Bangladesh, I really appreciate that you're joining and you're supporting us, but it's not the same situation for you. And we definitely sympathize with the situation. And I hope you reach the same place where we are, and the initiative that the government has taken, I'm sure that we'll reach that in Bangladesh. That situation would come very soon. Only thing we can say, just stay safe and maintain the isolation, the social isolation. And also the lockdown, sometimes it's a blessing in disguise. So I hope we can find out how it's a blessing in disguise. And especially we'll be taking a lot of phone calls from Bangladesh and all around the world, so you can share your experiences in that last couple of months, people who have come out of the lockdown and people who are still in lockdown, especially people who are in Bangladesh in the lockdown, in between the lockdown situation, so how they are coping with it. We will talk to them about this. তো আনোয়ার সাদি এখন আমার সাথে আছে। আনোয়ার, আমার কাছে মনে হয় যে আজকের যে অনুষ্ঠানটা, বিশেষ করে অনুষ্ঠানের আজকের আমাদের নাম হচ্ছে গাহি সাম্যের গান। যেহেতু আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২১তম জন্মবার্ষিকী ২৫শে মে আমরা উদযাপন করেছি। তো সেইটা ভেবেই আমরা উৎসর্গ করছি আজকের অনুষ্ঠানটা, প্রথম অনুষ্ঠান। আর আমার যেহেতু আমার নিজেরও একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নজরুল গীতিতে, I have a very soft spot when it's come to কাজী নজরুল ইসলাম। তো would you like to add anything to that, সাদি? কিছু আপনি যদি বলেন আমাদেরকে। আমি একটু বলে রাখি, অনুষ্ঠানের মাঝখানে যদি আমি আনোয়ার সাদিকে কখনো তুমি করে সম্বোধন করি, সবাইকে বলি যে আমরা কিন্তু আমরা ইউনিভার্সিটিতে একসাথে পড়েছি। তো আমার মনে হয় যে আমরা তুমি করে কথা বলতে পারি, বিকজ আমরা এখনের যে যুগটা,
definitely we have a television protocol, but at the same time, the friends who are friends forever. So you and me, we are friends, and everyone should know about that. There's no hide and seek. So Anwar Sadiqই বলছি। তো আনোয়ার, তুমি যদি আমাদেরকে একটু বলো যে তোমার, তুমি যেহেতু লেখক একজন। আচ্ছা, নজরুল বিষয়ে আসলে একটি বাক্যেই বলা যায়, মম এক হাতে মোর বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য। এক হাতে বাঁশের বাঁশরি, তা দিয়ে প্রেম, আবেগ, মানুষকে কাছে টানা, মানুষকে ভালোবাসা। আর হাতে রণতূর্য, রণতূর্য লড়াই করা, সেটি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, নানান কিছুর বিরুদ্ধে। নজরুল আসলে এক বাক্যে বলতে গেলে এটি, একদিকে লড়াই, আরেকদিকে প্রেম, এবং লড়াই এবং প্রেমের যে সমন্বিত রূপ, সেটি হলো নজরুল। একটা তার গানে, চমৎকার তার লেখনীতে And at the এটাই same time, বলা যায় he's a philosopher, he's an activist, এবং অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন একজন কবি। আসলে যেকোনো কবি সাহিত্যিককে, যেকোনো সাহিত্যিককে আমার মনে হয় রাজনীতি সচেতনতা ছাড়া একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠাটা আসলে খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার। কারণ আমাদের অনেকেই আমরা বলি যে না, একটা সময়, আমি যখন বড় হচ্ছিলাম, আমিও মাঝে, মাঝে আমাকে কেউ বলতো যে, "তুমি কোন দলকে সাপোর্ট করো?" যেটা আমাদের দেশের একটা কমন ব্যাপার। আর স্পেশালি বাংলাদেশে তো দুটোই দল। আ অন্যান্য দলরা আছে, কিন্তু বলতে গেলে দুটোই দল সবসময়। তো এটা একটা প্রশ্ন আসে যে তুমি কি এ দলের নাকি সে দলের? কিন্তু অথবা বামপন্থী রাজনীতির কিনা? তো সেই ধরনের কথা যখন আসতো, আমি ১ম দিকে আমার স্কুল লাইফে আমি অনেক সময় হয়তো বলতাম যে, "না, না, আমি রাজনীতিতে বিশ্বাসী না। আমি পছন্দ করি না।" কিন্তু একটা সময় মনে হলো জীবনে যে রাজনীতি ছাড়া যে সামাজিক জীবন এবং আমাদের পারিবারিক জীবন এবং যেকোনোভাবেই বলি, এটা সবসময় আমাদেরকে প্রভাবিত করে এবং একটা বিশাল প্রভাব রয়েছে এক্সাক্টলি, অর্থনৈতিকভাবেও। এক্সাক্টলি, হিউম্যান ইজ এ পলিটিক্যাল বিইং। And a সো ইউ social ক্যান, animal. right, exactly, you cannot think anything without politics. Politics determine the fate of human, fate of citizens, etc., Exactly. etc. So what you are going to do, and the politicians are making decision on your livelihood. Exactly. Politicians determines what you are going to do or what you want able to do. Whether I want So it or not, it রাজনীতি doesn't really matter. I mean, I would say right, that no, I don't accept your decision. But even if I say that, even না, if I say I don't like it, but I have no hand in it at some point. আমরা বলতে পারি, কিন্তু যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি একটি মতের পক্ষে চলে যায়, তাহলে পলিটিশিয়ান সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারেন। 49% মানুষ কি বললো না বললো তাতে কিছু যায় আসে না। 51% মানুষ যদি মানুষের নার্ভ রাজনীতিবিদ ধরতে পারেন, তাহলে তিনি রাজত্ব করেন। পলিটিক্স Oh, এমনই। definitely, Anwar Sadi, it's really lovely talking to you, and we have already. I feel that I feel quite liven up because the topic we are discussing and how you opened up the show in terms of গাহি সাম্যের গান, কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকে যে অনুষ্ঠান। So যেভাবে আজকে শুরু করলে তুমি, আমার মনে হয় it's a very amazing start, and thanks to you for that. So I would go to Najmun Tonni now and Yamin Chaudhary Shagor. So back to them, and we'll get back to Sadi as well. Okay, okay. তন্নি, নাজমুন তন্নি আমাদের সাথে এখন আছে, and we have ইয়ামিন চৌধুরী সাগর। কি খবর? ভালো। একটা একটা ইন্টারেস্টিং এখন একটা সেটআপ। আমরা সবসময় টেলিভিশনে অনেক ভয়াবহ। সময় ভয়াবহ না? আচ্ছা, ভয়াবহ কোন দিক থেকে? স্পেশালি আমি বলি যে নজরুলের গান, দ্যাটস নট a problem for you definitely, and সাগর নজরুল ইসলাম বলতেই পাগল। তো হ্যাঁ, সেই জায়গায় ওই সেই আর কি, ওকে আমি হঠাৎ করেই বললাম। ঘটনাটা তো এত তাড়াতাড়ি সবকিছু। আর নজরুলের গান বললেই যে আমি এটা খুবই মানে ধৃষ্টতা বলা হবে না। আমি নজরুলের গান বললেই আমি খুব ভালো গাইতে পারবো তা না। তবে নজরুলের গান সবচাইতে ভালোবেসে আমি গাই। যেকোনো গানের চাইতে আমার কাছে মনে হয় মানুষের কাছে শুনতে ভালো না লাগলেও আমি ভালোবেসেই গাই। আমার একেবারে সমস্ত মন থেকে ভালোবাসা গাওয়া, তো থাকে এটা একটা নজরুলের স্বাচ্ছন্দ্যের গানে। জায়গা। আর এই প্রোগ্রামটাকে যখন বলা হলো যে নজরুলের গান করা হবে, তখনই আরকি লোভ সামলাতে পারি নাই। কিন্তু এই সিচুয়েশনটায় এই মুহূর্তে আমার জন্য এটা খুবই টাফ। এটা আর বারবার না বলি। এটা কি লকডাউনের যেহেতু জন্যে? লকডাউনের জন্য আমি তো আর লকডাউনে থাকতে পারছি না। আমাকে কাজে যেতে হয়। হুম। ২ টো বাচ্চা বাসায়। এবং তারপর তো অন্যান্য বিষয় আছেই। আর তারপরে আমি সাগরকে খুব ভয়ে, ভয়ে বলেছি। কারণ এখন এই সময় কেউ বাসায় আসা, কেন, কোথাও সাগর কি যাওয়া। বেশি রাগী মানুষ? হ্যাঁ, না, ভয়ে এইজন্য যে লকডাউনের কারণে। একেকজন সেটাকে একেকভাবে নেয়। তো ও খুব উইলিংলি বলল, "ঠিক আছে, যদি নজরুলের গান হয় চলো আমরা একসাথে এক্সাক্টলি। একটু আড্ডা দেই।"
এই হ্যাঁ। আরকি। তো আমি আগেই বলছি এখানে অনেক ওস্তাদ, আপনি নিজেও অনেক ভালো গান করেন, অনেক ভালো। থ্যাংক ইউ। আর ইটস ভেরি আম কাইন্ড অফ ইউ। না যদিও আর আমরা সংসার সামলে সবকিছু সামলে আর ইউসুফ ভাইয়ের কথা আমি উনার সাথে ফেসবুকে আছি। উনি মনে হয় আমার জুনিয়রই হবে কিন্তু অসম্ভব ভালো গান করে। অ্যাম তুমি করে মানে কথা বলতে পারলে খুব ভালো হতো ডিরেক্টলি। হ্যাঁ? হুম। তো আমি উনার গান মানে শুনি। ওই আচ্ছা, শুনে আমি ইউসুফের উনার কথা খুবই চলে আসছে। ইউসুফও ও স্ক্রিনে চলে পাওয়া আসছে। গেছে। ইউসুফ ভাই ইউসুফ আমি রিয়েলি নাইস টু সি ইউ হিয়ার। আমি ভাবতেও পারি নাই আপনার সঙ্গে আমার এভাবে দেখা হবে। আমি কিন্তু আপনার খুবই ভক্ত। আপনার তো আমি কণ্ঠটা একটু অসম্ভব ইন্ট্রোডাকশন সুন্দর। দিয়ে দিই। আমি সবাইকে বলেছিলাম যে ইউসুফ আহমেদ খান আমাদের সাথে আছে। বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা আ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শিল্পী এবং নজরুল গীতির শিল্পী ইয়াকুব আলী খানের আমি সুযোগ্য সন্তান, হ্যাঁ, তাকে জ্যেষ্ঠ আমি চিনি। সন্তান। তিনি তো বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে ছিলেন। আর যদিও আমার ডিরেক্ট স্যার ছিল না। যদিও যেহেতু নজরুল সঙ্গীতে আমরা ছায়ানটে শিখেছি, নজরুল সঙ্গীত যারাই করে তারা আমাদের কাছে টিচার। এবং ইউসুফ সত্যি আহমেদ কথা। খানের মাও, উনিও কিন্তু একজন প্রথিতযশা শিল্পী আচ্ছা, টেলিভিশন এবং রেডিওর। তো ওকে। একটা ইউসুফও আমাদেরকে কিছু ইনফরমেশন এড করে দিতে পারবে ডেফিনিটলি। কারণ যেটা ইউসুফ বলতে পারবে, আমি হয়তো একটা বলতে পারবো ইনফরমেশন বেসড অন ইনফরমেশন। কিন্তু ইউসুফ একই সাথে বেড়ে ওঠা এবং তাদের লালন পালনে ইউসুফের আজকের এই ইউসুফ আমরা পেয়েছি। তো ও নিশ্চয়ই আরো কিছু এড করতে পারবে। তো ইউসুফ, ওয়েলকাম টু দ্য শো। কেমন লাগছে? আমরা ইউসুফের সাউন্ড পাচ্ছি না। একটু চেক করে দেখি এখন কেন যেহেতু পাচ্ছি। হ্যাঁ, এখন যেহেতু লকডাউন সিচুয়েশন, সরি, শোনা যাচ্ছে কি কথা? এখন শোনা বোঝা যাচ্ছে। যাচ্ছে? ওকে। হ্যাঁ। যেহেতু লকডাউন সিচুয়েশন, এই সিচুয়েশনে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আশেপাশে যেকোনো সোশ্যাল নেটওয়ার্কের প্ল্যাটফর্ম থেকে সরাসরি মানুষের সাথে কানেক্ট হওয়ার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যেটা খুব পজিটিভভাবে আমি দেখি। কারণ পজিটিভভাবে দেখি মানে মানুষ বাঁচে শুধুমাত্র খাবারে না, আ আ মানসিক শক্তিতে। খাবার ছাড়াও বেশ কিছুদিন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। তো এখন সবচেয়ে বেশি দরকার কিন্তু সেই মানসিক শক্তিটা, যেটা আমার মনে হয় শিল্পী, কলাকুশলী, কণ্ঠ স আ শিল্পী হতে হবে সেটা ম্যান্ডেটরি না। যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী যারা আছেন হুম। বা চিত্রশিল্পী যারা আছেন বা যারা লিখছেন, কলম হাতে শিল্পী, প্রত্যেকেই কিন্তু তাদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্ম থেকে বা নিজের জায়গা থেকে বা যেই ক্যানভাস আছে তাদের সেই ক্যানভাসে নিজেদের মনের ভাবটা প্রকাশ করছেন। যেটার কারণে মানুষ, আমি বলবো, যদি দুজন মানুষও সেখান থেকে কিছু সময়, কিছু মুহূর্ত মেন্টালি রিলিফ পান, সেটা একজন মানুষের জন্য অনেক বড় পাওয়া। সো আমি বেশ কিছু সময় কিছু ফান্ড রেজিং প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছি, কিছু ফ্রি প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছি, কিছু ইন্সপায়ারিং প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছি, কিছু শিক্ষণীয় প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করছি। বাট এইরকমভাবে প্রথমবার করেছি, যেটা আমার মনে হয় এরশাদ ভাই খুব ভালোভাবে জানেন। আমি স্টুডিও থেকে এইভাবে এরকম একটি সেটআপে কখনোই বাট উই মেড ইট হ্যাপেন। বসিনি। উই মেড ইট হ্যাপেন। ইয়া সেটাই হচ্ছে খুশির, এবং আমার খুব আনন্দের একটা জায়গা যে ইউসুফের সাথে আমার এই ব্যাপারে অনেক মানে কিছুদিন, জি, শুধু ২ দিনের একটা কাজ কিন্তু বেশ অনেকক্ষণ সময়, এবং ইউসুফকে আমি একদম। লাইভের মধ্যেই সবার সামনে ধন্যবাদ দিতে চাই। কারণ না, আমাদের না, একটা জি, জিনিস হয় যে অনেক সময় যে আমরা যারা আর্টিস্টরা আছি, আমরা আমাদের মিউজিক নিয়ে এত নিমগ্ন থাকি যে এই টেকনোলজিক্যাল জায়গাগুলো থেকে অনেক সময় আমরা নিজেদের এটা ভাবার সময় পাই না। তো ইউসুফ সেই জায়গায় আমাকে খুব সাহায্য করেছে। আমরা এই জিনিসটা গুছিয়ে উঠতে পেরেছি, এবং ইউসুফ রাত এখানে বসে সুন্দর করে আ এত দেখা গেছে মা ডাকছে। তো ইউসুফ বসে আছে, একটা প্রেশার। বাট ইউসুফ, থ্যাংকস আ লট। আর আজকে ইউসুফের কাছে আমরা তো চমৎকার কিছু গান শুনবো। দর্শকরা যারা দেখছেন তারা ইউসুফকে দেখেই বুঝতে পারছেন আজকের অনুষ্ঠান কেমন হতে যাচ্ছে। আমি ১ম এ আমার মনে হয় এখন আমি তন্বীর কাছে ১ম এ যাই। তন্বীর কাছে গিয়ে আমাদের যেহেতু লন্ডনে আমার কাছাকাছি, তারপর আমি চলে যাব বাংলাদেশে। এছাড়া দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি যারাই দেখছেন অনুষ্ঠান, this show is all about, it's a global live show where you can connect from all around the world at the same time. People, any artist. I mean, we will have artists from probably Europe, from US, from Canada, so from different places. And it doesn't mean that you speak a different language. Say, for example, you could probably speak Greek, or you could speak German. It doesn't matter so long, because music has a universal language, and it's not all about music in this show. As you can see, Anwar Sadi is here, one of the journalists from Bangladesh. He is one of the senior editors of News 24, and he'll be adding some dimensions. And at the same time, from all around the world, we might have other journalists as well who'll be connecting to the show. They'll be sharing their information. They'll be providing their information in terms of how they're dealing with the lockdown situation. So, দর্শক, আমি আবারও চলে যাচ্ছি। এখন আমি চলে যাচ্ছি নাজমুন তন্বীর কাছে।
এবং আমার সাথে তার সাথে আছে ইয়ামিন চৌধুরী সাগর। ওকে, তন্নি আমার মনে হয় আমরা গানে যাই। আমার কাছে একটা ব্যাপার একটু আমি লাইভের মধ্যে শেয়ার করছি যে স্পিকার থেকে যেখানে হয়তো you are sitting in front of the speaker, so probably we might get some feedback which I could get. I mean, this is what I'm thinking. So just make sure that we don't have that feedback. If it's too loud, the mic might pick up the speaker, so we might have a bit of a feedback. তো দর্শক আমি লাইভে এসব আলাপ করছি কারণ ব্যাপারটা হচ্ছে যে সিচুয়েশনটা আপনারা বুঝতে পারছেন যে লকডাউন সিচুয়েশনের মধ্যে এখন আমাদের এরকম ধরনের একটা যে আয়োজন করাটা এতগুলো মানুষ একসাথে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা সংযোগ করছি। So it takes a bit of an effort. Or sometimes we have to, I mean, there's always a learning curve and we are going through that one. So আমি কিছুক্ষণের জন্য চুপ হয়ে যাই, তন্নির কাছে চলে যাই। তন্নি, ইউ টেক ওভার দ্য মাইক। এখন সেখান থেকে আমাদেরকে বলুন যে কি গান হবে, গানের ইন্ট্রোডাকশন এবং কার গান, এবং নজরুল আপনার কাছে, নজরুলকে আপনি কিভাবে দেখেন এবং কোন গানটা শুরু করছেন এবং কি ভেবে? আচ্ছা, এখন ১ম এ নজরুল আসলে তাকে কিভাবে ভেবে চিন্তা করি, আমার কাছে উনি একটা চিন্তাই আসে একসময় সবসময়। সেটা হচ্ছে উনি হচ্ছে আমার প্রাণের কবি। যে আমার নিজের আ অন্তরকে বা নিজেকে বুঝতে গিয়ে নজরুলের গানে মনে হয় আমি নিজেকে আবিষ্কার করি। এইভাবে মনে হয় আমার কাছে। তো বাহ! উনাকে আমি আসলে, কেউ বলে বিদ্রোহী কবি, কেউ বলে প্রেমের কবি। কিন্তু আমি উনাকে বলি উনি আমার প্রাণের কবি। উনার প্রত্যেকটা গান আমার প্রাণকে ছুঁয়ে যায়। বাহ! আমাকে আরেকজন মানুষ হিসেবে তৈরি করে। তো কিছুদিন আগে তো রমজান গেল, ঈদ হু, গেল। হু। তাও কয়েকটা গান আমি সিলেক্ট করেছি। আমি আগেই বলছি যে অনেক সিচুয়েশন এর ভিতরে বসে এই গান করছি। সবাই প্লিজ একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। তার গান করাটা একটা ধৃষ্টতাই, ভালো করে না গাইতে পারলে। যদি কোথাও ভুল ত্রুটি হয় সবাই নিশ্চয়ই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আমি একটি ইসলামী গান করছি। তারপরে অন্যান্য গানেও যাব। নিশ্চয়ই। হায় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যারে মদিনায়, হায় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যারে মদিনায়, जाते पाक मुस्तफार रोजा मुबारक जेठाय, आए मुरु पारेर हावा নিয়ে যারে মদিনায়, जाते पाक मुस्तफार रोजा मुबारक जेठाয়, আয় মরু পারের হাওয়া। পড়িয়া আছে দুঃখে মশরিকের মুল্লুকে, পড়িয়া আছে দুঃখে মশরিকের মুল্লুকে, পড়ব মাগরিবের নামাজ কবে খানায় কাবায়, পড়ব মাগরিবের নামাজ কবে খানায় কাবায়, আয় মরু পারের হাওয়া নিয়ে যারে মদিনায়, আয় মরু পারের হাওয়া। হযরতের নাম তসবিহ করে যাবো রে মিসকিন বেশে, ইসলামের দ্বীনি ডঙ্কা
বাজলো প্রথম সে দেশে, কাঁদবো ধরে মাজার শরীফ, শুনবো সেথায় কান পাতি নবীর মুখে তেমনি কেড়ে রাব ওঠে এই উম্মতে। পাক কোরআনের কালাম হয়তো সেথা শোনা যায়, আয় মোরো পারের হাওয়া নিয়ে যারে মদিনায়, যাতে পাক মুস্তাফার রওজা মোবারক যেথায়, আয় মোরো পারের হাওয়া নিয়ে যারে মদিনায়, আয় মোরো পারের হাওয়া। চমৎকার তন্নি, অসম্ভব ভালো লেগেছে আমার। আর তাছাড়া আমি যেটা বলবো যে এই যে ধৃষ্টতার কথা একটু চলে এসেছিল, তা আমার মনে হয় ইন এনি স্ট্যান্ডার্ড ইট ওয়াজ এ লাভলি পারফরমেন্স। সো Thank you. থ্যাঙ্কস a lot to you, থ্যাঙ্কস a lot. And সাগর, বাহ, क्या बात है। সাগরকে একটু বেশি ধন্যবাদ দিতে হবে। সাগর যে আমিও ধন্যবাদ দিতে চাই না সাগরকে। আসলে আমার মনে হয় যে যে ইউসুফ এটাই এখন আসলে বন্ধুর পরিচয়, আসলে সত্যিকার বন্ধু এটাকেই বলে। একটা ফোনে আমি বললাম যে এরকম তো সিচুয়েশন হচ্ছে, তো আমি তো এখন পর্যন্ত ফেসবুকে কখনো করি নাই, আমি অনেকেই বলেছে কিন্তু আমার নিজের সিচুয়েশনের কারণে পারি নাই। তো আমি আমি খুব চাচ্ছি যে এই অনুষ্ঠানটা করতে, তো তুমি কি একটু আসতে পারবা? ও এক কথায় বলল হ্যাঁ কোনো সমস্যা নাই, আমি and আসবো। also his তো love এই for music এই is কথাটার commendable. অনেক অনেক ভ্যালু, ইট মিনস এ Exactly. লট। ঠিক আর আছে? এই যে একজন Appreciation. মানুষ, স্পেশালি হি ইজ এ ট্রু আর্টিস্ট, আই মিন ইন এনি স্ট্যান্ডার্ড আই উড অলওয়েজ সে দ্যাট। কারণ ও Exactly. একেবারে ছোটবেলা থেকে একটা সঙ্গীতময় পরিবেশে বড় হয়ে এসছে সাগর। আর সেটা যে ও এভাবে নিতে পেরেছে, স্পেশালি হি ওয়াজ বর্ন ইন দিস কান্ট্রি, এইখানে এইটাই, এই এই কথাটাই দেশে বলতে বড় হয়ে, and especially he, I mean, it's a very interesting thing. I mean, most for like many of us who have been grown up or raised in a Bengali household, ওরা বাংলা ইংলিশ একসাথে বলছে, তো সাগর ক্যান স্পিক ইন বোথ। বাট হুম। কিন্তু এই কালচারাল ব্যাপারটা কিন্তু ধরে রাখাটা এবং সেটাকে এভাবে ফিল করাটা, যেটা সাগর যেভাবে ফিল করে, which is really hard. তো সাগর এই জায়গাটা he made it happen and thanks to his parents as well. তো এখন সাগর, I would like to. I don't know whether we can hear what you say. You have a mic there. I can see. Can you hear me? Yeah, I can hear you. So, Shagor, what's your feeling? I mean, we have done many TV shows together. We had done like a regular TV show where we would meet each other every week on a particular day on TV channel. But this is the first time we are coming like this, but in a remote space where you are in your space, I'm in mine. But how do you feel? It feels different, very different. I've never done this sort of thing before, so it's Do a you like it? new experience. And Yeah, it seems okay for now. Let's see. Let's see how the show goes. yeah. And I'm just being honest, by the way. No, I'm just, fingers crossed. And the thing is, I feel that it's really going well, and I can feel it. And first of all, lovely performances, and you are there. I'm really having the peace of mind that I don't have to worry about it. Especially এই যে তবলাটা অ্যাড হওয়াতে গানে যে পার্থক্যটা, it makes a big difference. আমার মনে হয় যে ইউসুফ এখন Soundটা কেমন? it really, it's good. It's It's perfect. good. All right, cool. And আমার মনে হয় যে ইউসুফ একা বসে স্টুডিওতে এখন ওর সাথে যখন আমি গানে আবার আসবো, he might be missing his tabla as well. Definitely. I mean, ওনার গান তবলা ছাড়াও সুন্দর। হ্যাঁ, amazing voice. I mean, Yusuf has such a soothing voice. Excellent voice. I think we can put the number on screen at the moment so people would know. If you want to make a live phone call on the show, you can definitely talk to me and anyone can hear. And you can share your opinion and we can have your phone calls at the same time. You'd like to interact and you'd like to share anything, and you can tell us what you like about the show, what you don't like. I hope there's nothing. We've been trying our best, but
anyone's opinion, and every opinion counts. So you can always put forward your opinions, and we can talk about it. At the same time, you have any request you can put forward. So we'll have the number on screen at the moment. You can see, I can see that it's going on, and so you can call me from WhatsApp using your WhatsApp from every part of the world, every corner of the world. So far, you have your phone, and WhatsApp is there. You can give me a call live straight away, and we can talk. আমার মনে হয় আমি এখন যদি in the meantime I would see if anyone is calling. If no one is calling, then okay, we have a caller. Hello. Hi, this is Esther. I'm calling in on the show. Oh, hi Esther, how are you? And Esther, I'm if fine, thank you. you could tell everyone where you're calling from. I'm calling from London. I'm a friend of Ershad. But he told me beforehand that this what the number was. So he says, when you hear someone saying, go and do the calls and call him. Oh my God, So I you're thought I'd be revealing the my first secret. one. Come on. Shh, 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 shh. So, I mean, that's the thing. When you have friends like this who support you, why won't you do that? And especially Esther, thanks for the friendship. And we have done, especially you're calling from Fitzroy House in London. Yes, that's right. Yeah. So you can tell people a little bit about the Fitzroy House. I mean, what's this all about? Because I have performed there myself a few times. So that's how we came to know each other. If you could tell everyone, then I would come to you and I have my questions for you. Oh, sorry. I'm watching the show and I've got you on a relay as well. Mm-hmm. So can you hear me over the phone? Yeah, I can hear you clearly. So I'll just ignore what's happening on the screen now. I'll just speak to you. Yeah, please. Okay, great. Okay, excellent. So basically, I mean, I heard about the show earlier, which, you know, because Ershad is a friend of mine, and I have had a lot of cultural events, Pakistani and Indian, Asian cultural events at the Fitzroy House, where I'm the director. And so I've become very familiar with a lot of the poetry, a lot of the artists, and so I have a natural affinity for the whole thing. And I actually wrote a poem in support of the show, which I wanted to read out. Wow, Esther, in support of the show. I really would love Yes. Yeah. that. I mean, it's a surprise. To be honest, I mean, I would like to share with everyone that it's probably the first time I'll be listening to it. Yes, I think so too. Well, yeah. I mean, I Yeah. would like to read it out because I think it's important because to me it communicates what the show is all about. Wow, Esther, and I trust you because I would like to mention everyone. I mean, she said in the professional capacity, she's a director of Fitzroy House, but at the same time, she's a pianist. She is a music lover. At the same time, she is a ballerina. This is true. Yeah, a punk ballerina. Okay, so Oh my God. so Esther, I mean, punk. I say that, you know why? This is very interesting. People are thinking, why punk? A ballerina? How can she be punk? But the thing is that when someone has a rock star living inside them, when at the same time they have a jazz ear, and you know, many more things. You're a great music lover. I know that. This is one of the reasons why people rush to Fitzroy House, and this is why we all perform there whenever we did. So please, I don't want to. Without any further ado, let's listen to that tribute or the dedication that you'd like to make. All right then. Well, in light of the event of today, the person I represent in Fitzroy House is Mr. Hubbard, and he said that the culture is only as great as its dreams, and its dreams are dreamt by artists. And this is what this show represents. So here it goes. It's named In Harmony with Ershad. Wow. If the world could talk together, there would be peace on earth. If the world could understand each other and would be able to understand each other's emotions, there would be a place where problems could be solved and solutions brought to bear. If mankind was able to function together, they would synchronize and combine all powers to make a better place where all could prosper and enjoy life from here on out. If the children of today could understand the children of tomorrow, we would not be stuck in the past, but we would be celebrating and creating our future for a peaceful and loving united front. Today we celebrate the beginning of artists collaborating. Today we celebrate the start of musicians communicating the universal language. Today we come together for a new beginning to enjoy the riches that life has to offer through the beauty of mankind that is communicated through music, poetry, song, and dance. May today mark a new beginning of a world communicating in harmony. May today mark a new beginning of a world collaborating in harmony. May today mark a new beginning for a bright new tomorrow in harmony. In harmony with Ershad. Oh, wow. There you go. Wow. Thanks a lot. I mean, I really can't thank you enough, Esther. It's such a beautiful thing. And I know you write as well. And definitely it's Yeah. coming
So you penned that just like that. It was very effortless for you, I know. And even when you're Yeah. reading, I can hear the conviction in your voice. So Esther, Thank you. how was your lockdown? You're welcome. Oh, you know what? I've decided to use this time period to be creative. And while the museum itself is closed, it doesn't mean that my communication with the whole community has stopped. I'm very lucky to be surrounded by people that I love working with, and we're planning the future. And otherwise, I've started creating again through music. I started playing piano again. I started writing poetry again. And, I decided to create a whole paradise in my garden. And I figured this is the time where I should create when I do things I normally don't have time for. And I think that in combination with this and helping other people, it's very fulfilling. And I've met wonderful new people. I've made wonderful new friends. And I think we've all pulled through this together. And we don't really have a choice. So the only way to do it is to do it properly. And that is through the arts, because that's how we're going to take off the roof, as far as I'm concerned. I think being an artist myself, I feel that we are fortunate. And this is a gift that we have. Many people are complaining that we are totally, there's nothing we can do. There's a lot of issues. People are feeling depressed. Some people are going through a lot of, definitely. How long have you been in the lockdown? I mean, how long you were stuck inside Fitzroy House? How long you had to? Well, I mean, I've been here for 83 days, just for government direction when the lockdown started. And I go out once a week to do my purchasing, but I followed every possible rule where needed. And I see around me, everyone does the same thing. And it is actually beautiful to see that everyone is looking after each other. That's in harmony as well, isn't it? In harmony with the rest of the world. It is completely that. And there's so many ways to be in harmony. There's so many ways to work together. And I think when you are in harmony, you can get so much more done. And the truth is, we're fighting an enemy that all of us are the effect of right now. And the only thing we can do is to be safe, to protect each other, to follow the rules, and not go effective by reducing ourselves and what we're capable of. There's so much we're able to do. Perfect. And, Esther, I think you have brought it. I mean, you put all the messages together. I think as a first caller, you have done it. Shall I just come off the live now? I think I don't need to do anything else. It's done. I don't want to hog your show. It's okay. Okay, Esther. So nice talking to you. Have a great day, and please keep watching. Too. And I hope and congratulations on a great show. Oh, thank you. I don't understand all of it, but I get the vibe. It's awesome. Yeah, we are speaking the universal language as it is, every now and then. So that's the part that you definitely can. Okay, Esther. Thanks a lot, and thanks for your support. Absolutely. Take care. Thank you. Lots of love to you. Thank you. Okay, bye. Bye. Okay, আমাদের সাথে Esther ছিল. We had Esther with us from London, and she's the director of Fitzroy House in London. And it's an amazing place. I would ask everyone, I would urge everyone. So if you have an opportunity to catch a show there, it's a museum as well. So you can go. It's called the Church of Scientology. We have another caller, unfortunately, or fortunately, I would say, because unfortunately, in a sense that I was supposed to get Yusuf online, but we'll do them shortly. Let's see who we have. Hello. Hi, Ershad. How are you? I'm good. Who's that? I'm Shonali from Canada. Oh, Shonali from Canada. How are you? I'm good. It's a really, really nice show. Like, we are enjoying so much. I have a request to Yusuf. Definitely, please. Yusuf will be next artist, so it's definitely befitting. So that's perfect. Yes. So if he can sing, it's all about Nazrul Sangeet, right? Yeah, it's okay. A tribute show. Yes. So if you can request him from me, Shunnoye Buke Pakhi Mor. এই গানটা আমি একটু শুনতে চাই ওনার কণ্ঠে। লাইক আমি ওনার অন্য গানও, মৌলিক গানও শুনতে চাইতাম, বাট যেহেতু আজকে শুধু নজরুলকেই ট্রিবিউট করা হচ্ছে, সো এই জন্য আমি জাস্ট এই গানটাই করলাম। এন্ড beautiful arrangement. I have to say that. I mean, I can hear that in your voice. I thank you. It means a lot. একদম অনেক 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 ভালো লাগছে। আই এম শিওর আপনি আগামীতে আরো ভালো প্রোগ্রাম করবেন আমাদের জন্য, আমরা যারা অডিয়েন্স এখানে বসে দেখছি আপনার প্রোগ্রাম। সো আই এম শিওর আপনি আরো ভালো প্রোগ্রাম আমাদের জন্য নিয়ে আসবেন, আমরা দেখতে চাইবো। It's a regular show, so that you know, it's every Sunday for the time being. I'll be coming at 6 o'clock. So every Sunday, if you tune in at 6 o'clock on Air TV Network, you'll see In Harmony with Ershad, and you can be in harmony with me. So,
Very nice, very nice. No, honestly, I'm just loving it. It's a beautiful, and to you, of course, congratulations, Thank you. congratulations to Air Television. Air Television is my television, also. I have to say that. Oh, really? it's Wow. it's my friend of mine, so it's mine, right? Definitely, And here you are. Um, many congratulations, really, and I'm looking forward. Thank you, Sonali. আমি আরো অনেক প্রোগ্রাম, আপনার অনেক প্রোগ্রাম, বিকজ গুড অ্যারেঞ্জমেন্ট, দিস ইজ বিগ ইম্পর্টেন্ট থিং, রাইট? লাইক একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট যখন ভালো হয়, শোটা তখন দেখতে অনেক ভালো লাগে, তাই না? Thank you, So, Sonali. It means a lot. yes. I mean, people like you who are supporting it. It's not because you are friends with the network or someone in the TV network. But the main thing is that it's coming from your heart, that you really like it, and you're sharing with us and with the rest of the world. It means a lot. Thank you. Yes. No problem. Okay, Sonali. So on that note, I'll take leave of you because I want to bring Yusuf next, so we can listen to Yusuf's music. Definitely, you're waiting for that as well. Yes, thank you so much. I Thank appreciate. Thanks. Bye. Bye. So আমি চলে যাচ্ছি এখন ইউসুফের সাথে আলাপচারিতায়। ইউসুফ, জি, জি। হ্যালো। হ্যাঁ, একটু আগেই যিনি ফোন করেছিলেন, সোনালি। আমি তাকে I'd like to thank her because এত সুন্দর একটি গানের অনুরোধ করেছেন, বাট আনফরচুনেটলি ওই গানটি আমি কখনো গাইনি। আচ্ছা, বাট আমি অনুষ্ঠানের এক পার্টে হলেও কিছু অংশ হলেও মুখটা অন্তত তার জন্য গাইবো। ডেফিনেটলি। আর একটা কথা বলে রাখি যে সবার উদ্দেশ্যে, যে ইউসুফ আজকে এসছে নজরুল গীতির অনুষ্ঠানে, কিন্তু ইউসুফ আমার সাথে আরো অন্যান্য অনুষ্ঠানে পরবর্তীতে আসবে এই অনুষ্ঠানে। কারণ ইউসুফ কিন্তু শুধুমাত্র নজরুল গীতির শিল্পী নয়, একজন আধুনিক গানের শিল্পী এবং চমৎকার তার নিজস্ব সৃষ্টি, যেখানে আমরা তার হয়তো কোনো একদিন তার নিজস্ব সুর করা যে গানগুলো, যেটা এখন সে পুরোদমে করছে, মানে ওর নিজস্ব স্টুডিওতে যে কাজগুলো হচ্ছে সেখানে ওই সুরকার, অ্যাট দ্য সেম টাইম হিজ প্রডিউসার অ্যাজ ওয়েল ফর দিস ক্রিয়েশন। সো ইউসুফ, এখন আমি তোমার কাছে চলে যাই আমাদের আজকে প্রথম গানটা নিয়ে। আর এর আগে তুমি যদি সবার উদ্দেশ্যে, আমি ডেফিনেটলি শিওর, আমি ওস্তাদ ইয়াকুব আলী খানের কথা বললাম, সবাই তাকে চেনেন, এবং যারা হয়তো কিছুটা হলেও, কারণ বিভিন্ন জেনারেশনের মানুষ হয়তো দেখছে অনেকের কাছে, কারণ আমার মনে আছে আমি যখন বেড়ে উঠছি আমার হাই স্কুলে, আমি তখন রেগুলারলি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটা অনুষ্ঠান হতো বিটিভিতে, রাতে, অনেক রাতে। তো আমি বসে দেখতাম। তো উনি কিন্তু প্রায় সময় আসতেন। আচ্ছা, নজরুল গীতির অনুষ্ঠান হলে তো ওনাকে সবসময় হি ওয়াজ এ রেগুলার ফিচার। তো তুমি যদি একটু ওনাদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট করে একটু দর্শকদেরকে ওনাদেরকে পরিচয় করাও, যদিও ওনাদের পরিচয় ওনারা নিজেরাই। হ্যালো ইউসুফ, শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো? হ্যাঁ, ইউসুফ, তোমাকে আমরা শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ। আসলে আজকের প্রোগ্রামের ফরম্যাট অনুযায়ী আমার কমিউনিকেশন লেভেলটা হ্যাঁ, আমি একটু বলে রাখি দর্শকদেরকে ইউসুফের পক্ষ থেকে, যে আজকে আমরা জানি যে লকডাউনের একটা সিচুয়েশন, বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট, আমরা একটু পর আনোয়ার সাদির কাছ থেকে তো জানতে পারবো। তো সেই প্রেক্ষাপটে এই যে ইন্টারনেট, এই তারপরে ওয়াইফাই অথবা ব্রডব্যান্ড কানেকশন, এগুলি নিয়ে অনেক সমস্যা, এবং যেখানে সে কোনো ব্যবস্থা যে নিবে সেটাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তো তার মধ্যে ইউসুফ চেষ্টা করেছে, হি ইজ কামিং লাইভ উইথ হিজ ডেটা, সো ইটস রিয়েলি হার্ড ফর হিম, বাট আই হোপ ইউসুফ ক্যান ক্যারি অন অ্যান্ড উই ক্যান লিসেন টু হিম। তো ইউসুফ, আমি দেখি ইউসুফকে আমরা পাচ্ছি কিনা, ইউসুফের ভয়েস। হ্যাঁ, ইউসুফ, প্লিজ গো অন। ইউসুফের ভয়েস আবার পাচ্ছি না আমরা। Yusuf, I think you're fine. You're fine. We have to check from our own transmission if everything is okay. দর্শক সবাইকে আবারও বলবো যে দুঃখিত এই জন্য যে বাংলাদেশে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা কানেক্ট করছি। I think Yusuf should be okay on your end. Probably it's our own transmission that we have to check. So you're fine, Yusuf. You don't have to check anything else. Probably your sound should be fine. আমরা ইউসুফকে পাচ্ছি কিনা দেখি। আচ্ছা, যাই হোক, আমি একটু ইউসুফ, দর্শক অত্যন্ত দুঃখিত,
একটা টেকনিক্যাল একটা ইস্যু যেটা আমরা একটু ফেস করছি, কারণ আমি যেটা এর আগে বললাম। যাই হোক, তো আমি এই মুহূর্তে ইউসুফের সাউন্ডটা ঠিক করতে আনোয়ার সাদিকে একটু নিয়ে আসি আমাদের স্ক্রিনে। আমরা ইতিমধ্যে কল পেয়েছি সোনালীর কাছ থেকে। We have spoken to Esther as well. So I would like to bring Anwar Sadi on screen so we can talk about the lockdown situation in Bangladesh. In the meantime, we'll try to fix the technical issues with Yusuf. So if we have Anwar Sadi on screen, and I'll discuss with Anwar Sadi in terms of what the lockdown situation in Bangladesh, আর সেই প্রেক্ষাপটে যে বাংলাদেশের যে লকডাউন, নতুন লকডাউনের যে এছাড়া বিভিন্ন জোনগুলো নিয়ে আনোয়ার সাদির একটা সুন্দর অ্যানালিসিস আছে। তো আমার মনে হয় যে এই যে রেড জোন, ইয়েলো জোন বা গ্রিন জোন কিভাবে ক্রিয়েট হচ্ছে বা এগুলোকে কিভাবে ভাগ করা হয়েছে, এটা একটা সুন্দর ছোট্ট করে একটা ব্রিফিং আমরা যদি আনোয়ার সাদির কাছ থেকে নিতে পারি, বাংলাদেশ থেকে, বাংলাদেশের নিউজ 24 এর সিনিয়র এডিটর আনোয়ার সাদি। I think we have another caller in the meantime. Hello. 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 Hello, শুনতে পাচ্ছি Hello. আপনাকে। Can you hear me? Yeah, we can hear you. হ্যাঁ লাবণ্য বলছি। লাবণ্য Lavonno. বলছি। Lavonno from Toronto, Canada. Canada. হ্যাঁ কেমন আছো তুমি? হ্যাঁ, ভালো। আপনাকে তো আমরা অনেকদিন পর আমাদের অনেকদিন পর। রেডিওতে রেগুলার, you are one of my regular listeners. So হ্যাঁ nice তাই to তো। have you here. কি অবস্থা? খুব ভালো লাগছে, খুব সুন্দর শো হচ্ছে। আমার খুবই আমি আর কাজী নজরুল তো আমার প্রাণে। তুমি জানো যে আমার মানে রবি ঠাকুর তো গানে এবং প্রাণে হলো নজরুল। No, definitely. I appreciate that. And your support had always been there in terms of any good show that I've tried to put forward, whether it's a TV show or it's a radio show. But mostly radio shows, I've always found you there. So আমার মনে হয় যে এখন থেকে প্রতি রবিবারে রেগুলারলি আপনাকে পাবো। আমাদের সন্ধ্যা 6টায় অনুষ্ঠান হয়। So what's the time there when it's 6 o'clock in the UK? I mean, I don't have the global clock in front of me, so I can't tell. আপনাদের ওখানে কটা বাজছে? অবশ্যই। আমাদের এখানে বাজছে হলো 2টো। বেলা দুপুরবেলা। ওকে, তাহলে দুপুর 2টো। আমরা তাহলে আমাদের শো একটা হচ্ছে, আপনার শো একটা হচ্ছে আমাদের 6টা আমার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ 1:58 এখন। হ্যাঁ ওকে, 2টো বাজে। তাহলে আমি আশা করব যে হয়তো প্রতি রবিবারে আপনাকে আমরা সেভাবে পাবো। তো আজকে কোনো রিকোয়েস্ট আছে? আমরা ইন দ্য মিন টাইম উই আর ট্রাইং টু ফিক্স ইউসুফস কানেকশন। আমি তো হ্যাঁ আমি দুজনের গানে দেখলাম, কি বলে তন্নির গানও আমি আগে শুনেছি। খুবই এক্সেলেন্ট সিঙ্গার। তারপরে সাগর তো সুজানার হাজবেন্ড, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ, সুজানা আনসারের হাজবেন্ড। ও খুব ভালো এক্সেলেন্ট তবলা বাজায়। আমি ওর তবলাও শুনেছি, যদিও তাকে সামনাসামনি দেখিনি। খুবই ভালো এবং খুব সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছো। আর ইউসুফের গান তো আমরা শুনবোই। ইউসুফের আমার ফেভারিট ইউসুফের আমার ছেলের নামও ইউসুফ। তোমাকে তো জানো আমার ছেলের নাম ইউসুফ। এক্স্যাক্টলি, হি ইজ স্টাডিং মিউজিক অ্যাজ ওয়েল, ইজন্ট ইট? ও তো মিউজিক নিয়ে পড়াশোনা করছে। আমার ছেলে হ্যাঁ পারকাশনিস্ট। ওকে, ড্রামার। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ লাবণ্য। আমরা তো বার্কলি থেকে পাস করেছে, বার্কলি কলেজ অফ মিউজিক থেকে। Definitely, Berkeley College of Music, an amazing place, so we can tell what level of music. So probably at some point we'll have him on my show as well, so he'll have to perform. হ্যাঁ অবশ্যই। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। ভালো শো করো। আমার তো আমি একটা লিখেছি, তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হব বধূ আমি। হ্যাঁ এই গানটা এটা শুনতে চাই। ইউসুফের জন্য? হ্যাঁ ইউসুফের জন্য হতে পারে, তোমার জন্য হতে পারে। আমি হয়তো আজকে জানি না, আমি আজকে সবার জন্য ওপেন করে দিছি, যে গাইতে চায় সবার জন্য ওপেন করলাম। ওকে, তো ঠিক আছে, ভালো থাকো। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ লাবণ্য ফর ইউর কল। প্লিজ বি দেয়ার। অবশ্যই, থ্যাংক ইউ। অবশ্যই। স্টে সেফ। যাই হোক, আমরা আবার স্টুডিওতে ফিরে যাই। আমাদের সাথে, আমি স্টুডিও বলছি, সরি, আই এম সো ইউজড টু দিস ওয়ান। হ্যাঁ, ইউসুফ চলে এসেছে আমাদের সাথে। ইউসুফকে শুনতে পাচ্ছি আমরা। ইউসুফ। জি। হ্যাঁ ইউসুফ, তাহলে আমরা তোমার এক্সট্রিমলি সরি, কয়বার বলবো আমি জানি না, মুখস্থ। না, you don't have to. It's really a tough situation. I understand. ট্রান্সমিশন প্রবলেম আমি ফেস করছি। এখন ঠিক আছে, আমরা এখন শুনতে পাচ্ছি। So Yusuf, let's get into the song straight away. So if you give us some background in terms of what you're singing and which song you start with, সেটা দিয়ে শুরু করি। আসলে যে সিচুয়েশনে আমরা এই মুহূর্তে আছি, সেটা আসলে দ্য সুপার ক্রিয়েটর বা পরম সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ যে তার লীলা খেলা বলতে পারি।
I'm really worried in terms of Yusuf's connection. So ওর গান আমরা আজকে কিভাবে সেভাবে যেভাবে এনজয় করতে চাচ্ছি সেটা কি করে সম্ভব হবে? কারণ the line is dropping very badly. So I'm really feeling sorry about the whole situation. And unfortunately, I have to mention again, Yusuf is having problem with his broadband. I mean, he just informed before the show at the time there's no other issues that he could do. So he just trying to connect to us through his data আম on his phone. So প্রতি Yusuf আছে এখন। আমি Yusuf? আমার জায়গা থেকে হুম। একটি ভজন অঙ্গের গান বা সৃষ্টিকর্তার উপর একটি প্রার্থনা সঙ্গীত দিয়ে শুরু Please, করতে Yusuf. পারি। Thank you. যদি সবাই অনুমতি দেন আরকি। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। We are waiting for you. আমি মাঝখানে বারবার লাইনটা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছিল। I can ওকে। hear you now. You're fine. Please. খেলেছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলেছ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে প্রভু নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্ব For some reason, I feel like we have lost Yusuf again, probably. I'm really feeling sorry. I mean, you heard his voice and his opening, what it sounded like. So it would be really a loss from our part that what we are facing at the moment. So আমার মনে হয় আমি আনোয়ার সাদির কাছে চলে যাই। Anwar Sadi probably, let's see if Anwar Sadi is with us. Sorry, I'm trying to get in touch with Anwar Sadi, so getting him connected. It's really you can understand in terms of the logistics. It's really hard to manage all these different when we have people from all around the world, and sometimes things can fall apart. So, but in the meantime, if anyone feels like you want to make a phone call, you have the live phone line at the same time. You have the phone connection and the phone line, phone number, everything is there. You can call from WhatsApp, or if you're in London, you can call directly from your mobile. So we can have a chat and we can talk about the show. So if you'd like to do that, please do it by all means. And we can have a talk about the show, the music, and the initiative that we have taken, how you're finding it. So let's find out about the people who are on the show. So I would like to go back to Tony. I would like to go back to Tony and Yamin Chaudhary Sagar in the meantime, because as you can understand, connecting people globally, sometimes it has is downside, and sometimes it would be harder as well. So, okay, I think we have Anwar Sadi online. So I'd like to go with Anwar Sadi, and we discuss about Anwar. Sadi, Yeah. so probably we'll have to keep you online, even if we are going to listen to some music, and definitely you are enjoying the music as well. Did you get to না, hear খুব the? সুন্দর অনুষ্ঠান হচ্ছে। হ্যাঁ,
থ্যাংক ইউ। খুব সুন্দর। সাদিয়া, আমার মনে হয় যে আমরা একটু করে এখন ছোট্ট করে একটা অ্যানালিসিস যে আছে বাংলাদেশের এখন যে লকডাউন সিচুয়েশনটা, সেটা শুরু হচ্ছে কালকে থেকে আবার, ইফ আই এম নট রং। জি। তো এখন রেড, ইয়েলো, গ্রিন এই ৩ টা জোনেই তো ভাগ করা হয়েছে। তো এই জি। সিচুয়েশনটা যদি if you can briefly inform us in terms of how this is done. আচ্ছা। প্রথম কথা হলো যে বাংলাদেশে একটা দীর্ঘ সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল। আমাদের সংবিধানে লকডাউন শব্দটি নেই। তাই লকডাউন বলা হয়নি। কিন্তু গণমাধ্যম সেই সাধারণ ছুটিকে অনুবাদ করে মানুষকে বলে দিয়েছিল যে এটি অঘোষিত লকডাউন এবং আচ্ছা। সেই অনুযায়ী থাকতে হবে। কিন্তু আ বাংলাদেশের মতো একটি দেশে সরকারের পক্ষে এত দীর্ঘ সময় ৬৬ দিন ২ মাসেরই বেশি সময় আমি একটা ধরে প্রশ্ন করতে সব চাই এই পর্যায়ে যে সংবিধানে লকডাউন শব্দটি নেই, এই যে ব্যাপারটা, মানে এটার কি আসলে সেভাবে একটা আইনগত আ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যে এই শব্দটা থাকতে হবে সেটাই ব্যবহারের জন্যে? এখন যারা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, আ তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পদ্ধতিটা তাদের উপরে। এখন যারা ব্যুরোক্রেট আছে, তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন কিংবা যারা রাজনীতিবিদ আছেন তারা যদি সিদ্ধান্ত নেন, সেসব সিদ্ধান্তগুলো তাদের নিজেদের আ বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, দেশের মানুষের প্রতি তাদের কমিটমেন্ট, তাদের কাজ করার যে পদ্ধতি, রুলস রেগুলেশন সেগুলোর উপরে নির্ভর করে। এখন যারা এই কর্তৃপক্ষ এই বিষয়গুলো দিচ্ছেন, সেই কর্তৃপক্ষের নানান বিষয়ের উপর এগুলো নির্ভর করে। এগুলোর উপরে আসলে কিছু বলার নেই বা সাংবিধানিক ব্যাখ্যা বা কোনো কিছু করার আচ্ছা। নেই। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছিল হু, হু। সেটি হলো যে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বাংলাদেশে। সবকিছু বন্ধ ছিল। শুধুমাত্র যারা এসেনশিয়াল ওয়ার্কার তারা যেতে পারতেন। গণমাধ্যম খোলা ছিল, থানা খোলা ছিল। আ সিভিল প্রশাসনের সহযোগিতা করার জন্য আর্মি ডিপ্লয় করা হয়েছে এবং যাবতীয় অনেক কিছু করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও করোনা ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। কিন্তু ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি সমিতি তারা বলছে যে নতুন করে অনেকে দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে গেছে। নতুন করে অনেকে গরিব হয়ে গেছে। অনেকে বলছেন যে যারা ত্রাণ দিতে যাচ্ছিলেন তারা বলছিলেন যে মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে। ফলে অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর জন্য কিছু, কিছু বিষয় শিথিল তার করা মানে একটি দরকার বিশ্বব্যাপী হয়ে এই গিয়েছিল। সিচুয়েশনটা এখন। আসলে সব জায়গাতেই মানুষ হ্যাঁ, অনেকেই ফেস করছে। বিশ্বব্যাপী হলেও আ ইউকে যা বাংলাদেশ করতে পারে বা তা পারে না। আমেরিকা সেটাই। যা করতে পারে বাংলাদেশ একটা তা পারে তৃতীয় না। বিশ্বের কানাডা যা দেশের করতে পক্ষে, পারে হ্যাঁ, এক্সাক্টলি। রাইট। কিন্তু তারপরে সরকারের দিক থেকে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল যথেষ্ট। অনেক করেছে সরকার এই কথা বলতেই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশ থেকে করোনা ভাইরাস দূর হয়নি। এই পরিস্থিতিতে এসে যখন প্রতিদিন মৃতের সংখ্যা বাড়ছে, নতুন করে আক্রান্ত শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে, তখন সরকারের দিক থেকে ৮ জন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে একটা প্যানেল গঠন করা হয়েছিল। যারা এই পদ্ধতিটি বের করেছে যে অর্থনীতির চাকাও সচল থাকবে এবং করোনা ভাইরাস দূর করার জন্য একটি লকডাউন হবে। কি সেটি? এলাকা ভিত্তিক। এলাকা মানে হলো যে প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যদি ৬০ জন মানুষ করোনা ভাইরাসে চিহ্নিত হয়, শনাক্ত হয়, পজিটিভ হয় তাহলে সেই এলাকাকে রেড জোন ঘোষণা করা হবে এবং সেখানে সাধারণ ছুটি থাকবে, মানুষের আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, পার্সেলে খাবার পাঠানো যাবে এবং ভ্যানে করে সবজি বিক্রি করতে যাবে কিন্তু কেউ বেরোতে পারবে না, কেউ আসতে পারবে না। সেখানে বেশ সবকিছু কড়াকড়ি করা হবে। বুথ রাখা হবে যেন গিয়ে সবাই নিজেদের পরীক্ষা করতে পারে। আ পরীক্ষামূলকভাবে পূর্ব রাজাবাজারে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতায় একটি জায়গায় সেখানে এটি ১ম বার করা হয়েছে এবং একদিনে সেখানে ১৫ জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে। ৫ জনকে তারা পেয়েছে যে পজিটিভ। আচ্ছা। আচ্ছা, এখন এই যে কমিটি করা হচ্ছে লকডাউন বাস্তবায়ন করার জন্য, সেখানে সিটি কর্পোরেশনের যিনি মেয়র আছেন তাকে প্রধান করে তো একটি কমিটি আছে। সরকারের উচ্চ পর্যায়ে একটি কমিটি তো আছে। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবার যেটি করা হয়েছে সেটি হলো ওয়ার্ডের যিনি কমিশনার তাকে প্রধান করে একটি কমিটি করা হয়েছে। সেই কমিটিতে থাকছে সিটি কর্পোরেশনের লোকজন, পুলিশ থাকছে এবং এলাকার প্রচুর সংখ্যক লোককে ভলান্টিয়ার করে সেখানে রাখা হয়েছে। যাতে করে এলাকার মানুষ সম্পৃক্ত হলে এর বাস্তবায়ন বেশি হবে। আর হুম। ঢাকার বাইরে যারা আছে সেখানে যদি ১ লাখ মানুষের মধ্যে ১০ জন শনাক্ত হয় তাহলে সেই এলাকাকে রেড জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এটি ঘোষণা করছে আচ্ছা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। কিন্তু নির্ধারণ করে দিচ্ছে সরকারের একটি প্রকল্প আছে A2I প্রকল্প। এটি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সরাসরি পরিচালিত হয়। এটি অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রকল্প এবং এটি বাংলাদেশের যোগাযোগ, মোবাইল কমিউনিকেশন, ইন্টারনেট বা এসব বিষয়গুলো নিয়ে তারা কাজ করে থাকে। ফলে আমরা ধারণা করছি যে সরকার এখন তার সবচেয়ে বেশি পরিমাণ লোকবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন অর্থনীতির চাকা সচল রেখে প্রধানমন্ত্রী এই কথাটি বলেছেন পার্লামেন্টে যে মানুষকে তো বাঁচিয়েও রাখতে হবে এবং মানুষকে করোনা থেকেও মুক্তি দিতে হবে। এখন আমরা আসলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছি। কারণ করোনা ভাইরাস যদি দূর করা না যায় তাহলে অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতি আরো ব্যাপক হতে পারে। এবং বাংলাদেশের মতো একটি দেশের ব্যাপক জন্যে জনশক্তি স্পেশালি আমাদের যেসব মানুষদেরকে আমরা হারাচ্ছি এখন।
তাদের হ্যাঁ, যে ক্ষতিটা আমাদের হচ্ছে এটা কিন্তু অপূরণীয় একটা ক্ষতি। কারণ এই ধরনের একেকজন মানুষকে গড়ে তুলতে যে পরিমাণ সাধনা, যে সময়টা প্রয়োজন, আমরা আবার সেই সময়টা ধরে যে তৈরি করব এই মানুষগুলোকে, ডেফিনিটলি আমাদের ইয়াঙ্গার জেনারেশন আছেন যারা তাদেরকে হয়তো তার জায়গায় আসবেন। কিন্তু সেই জায়গাটা অনেক সময় এটা হয়, এটা একটা অবধারিত ব্যাপার যে আমরা এমনিতে করোনা না হলেও মানুষ আসে যায়। এটাই আমাদের পৃথিবীর নিয়ম। কিন্তু তারপরে এই যে হঠাৎ করে অপরিকল্পিতভাবে এগুলো তো কোনো আসলে কোনো প্রিপারেশন ছাড়া ঘটনাগুলো ঘটছে। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার, সরকারের এত সদিচ্ছার পরেও আ আমাদের দেশের জনগণদের বিশেষ করে ঈদ গেল। ঈদের সময় আমরা যে জিনিসটা দেখেছি, অনেক নিউজে দেখেছি এবং মানুষের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে এখন তো যেকোনো কিছু ঘটলেই আমরা সাথে, সাথে দেখে ফেলি। তো সেই ধরনের সিচুয়েশন এ সরকার কতটুকু সহযোগিতা পাচ্ছে জনগণের? জনগণ নিজেই এটার আমি বলব যে অনেক বেশি সাফারিং এ আছে এই সিচুয়েশনটাতে। কিন্তু তারা কিভাবে সরকারকে সাহায্য করছে? ডেফিনিটলি এখানে অর্থনৈতিক একটা ব্যাপার চলে আসে যে একটা শ্রেণীর মানুষ, সব শ্রেণী এমনকি আমার মনে হয় যে উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষরাও যেখানে ব্যাপারটা দিয়ে এফেক্টেড, সেখানে যারা নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ তারা কিভাবে এফেক্টেড এবং তারা কি করে ঘরের মধ্যে বসে থাকবে বা লকডাউনকে মেনে চলবে? এসেনশিয়াল ওয়ার্কার না হলেও তারা কি করে? তাহলে এই জায়গাটায় সরকার কিভাবে ট্যাকল দিতে পারছে বা দিচ্ছে কিনা? বা তাদের কোনো পদক্ষেপ বা সরকারের কোনো পদক্ষেপ আছে কিনা? আচ্ছা। ১ম কথা হলো যে সাধারণ মানুষের আ সমালোচনা আসলে আমরা কি করে করব? যখন ১ম এ এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছিল তখন গণমাধ্যমের দিক থেকে ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছিল যে কোয়ারেন্টিন যে শব্দগুলো বলা হচ্ছে সেই শব্দগুলো কেন ব্যবহার করা হচ্ছে? কারণ সাধারণ মানুষ তো এই শব্দ নাও বুঝতে পারে। তাদেরকে কেন সহজ করে বলা হচ্ছে না যে তোমরা ঘরে থাকো? আ এই স্বাস্থ্যবিধি মানা, শিষ্টাচার এইসব শব্দগুলো সত্যি, সত্যি অর্থ সে দেশের সাধারণ মানুষ বোঝে কিনা তা নিয়ে তখন গণমাধ্যমের দিক থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। এ নিয়ে দেশে ব্যাপক আলাপ আলোচনা হয়েছে। আ এরপর যারা সাধারণ মানুষকে ত্রাণ দেওয়ার জন্যে সরকারি দিক থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ত্রাণ দেওয়ার জন্যে সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসেছে। ত্রাণ নিয়ে বেশ কিছু কেলেঙ্কারিও হয়েছে এবং বেশ কিছু জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হয়েছে, কারো, কারো বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং এসব মিশ্র বিষয়গুলো ঘটেছে। কিন্তু যে ঘটনা হলো সেটি হলো যে ত্রাণ আর কতটুকু হয়? একজন মানুষের যেই নিয়মিত ইনকাম থাকে, তার যদি সে নিয়মিত ইনকাম থেকে যদি সরে যায়, হুম। তাহলে ত্রাণ দিয়ে কি আর তাকে সে নিয়মিত ইনকামে রাখা যায়? যারা স্পেশালি দারিদ্র্যের আমি সীমা বলব যে মিডিয়াতে যারা জড়িত আছে, being in media, আমি স্পেশালি দিস কোয়েশ্চেন ইস ফর ইউ। কারণ টেলিভিশনের মধ্যে স্পেশালি যারা সঙ্গীত শিল্পী অথবা বিভিন্ন ধরনের আর্টস বা শিল্পের সাথে যারা জড়িত এবং যারা সামাজিক অথবা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যারা জড়িত, তাদের ক্ষেত্রে এই আঘাতটা অনেক বেশি জোরালো। আমার কাছে মনে হয় অর্থনৈতিকভাবে। কারণ অনেকে হয়তো সেটার উপরেই নির্ভরশীল। যে টেলিভিশনের একটা অনুষ্ঠান, সেখানে কলাকুশলী যারা আছেন, এছাড়া যারা বাইরে প্রোগ্রাম করছেন, স্টেজে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান। এখন তো সবকিছু বন্ধ। সেটা আমাদের ইউকেতে যেমন হচ্ছে, পৃথিবীর সব জায়গায়। আসলে বলা হচ্ছে যে মিউজিক ইন্ডাস্ট্রিটা খুব ইট উইল বি ভেরি ব্যাডলি এফেক্টেড। যে দ্য মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি ইট উইল টেক দ্য বিগেস্ট হিট। তো সেই জায়গা থেকে বিইং ইন টেলিভিশন ইন বাংলাদেশ স্পেশালি, তো তুমি যেটা নিজের চোখে দেখছো, এই জায়গা থেকে তুমি কি বলবে? এই যে আমি যে টেলিভিশনের জন্য কাজ করি নিউজ 24 এটি আমাদের নিউজ বেসড টেলিভিশন হলো আমাদের একটা মিউজিকের প্রোগ্রাম ওখানে ছিল। সেটি হলো ফাহমিদা নবীর সঙ্গে আড্ডা এবং গান। বাহ! ফাহমিদা নবী একটা খুব ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন আচ্ছা। এবং তিনি ফিরে এসে আমাদের এই যে শোটা আছে সেই শোটা কন্টিনিউ করবেন, বেশ কিছু রেকর্ডিং চলবে এমন কথা ছিল। কিন্তু লন্ডনে যে লকডাউন দেওয়া হলো এবং বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বিঘ্নিত হলো, ফাহমিদা নবী সেখানে আটকে পড়লেন। আমাদের অনুষ্ঠানটা কিন্তু আটকে গেল। এটা একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলাম। হুম, হুম। এরকম নানানভাবে নানান অনুষ্ঠান, নানান কিছু বিপর্যস্ত হয়েছে। এটি সত্য কথা। শুধুমাত্র শিল্পীরা কেন, নাট্য অঙ্গনে আমি রামেন্দ্র মজুমদারের একটি আর্টিকেল সেদিন পড়ছিলাম। তিনি বলছিলেন যে এই সময়টিতে বেঁচেই থাকতে হবে আমাদেরকে। এবং নাটক নিয়ে ভাবতে হবে এবং এই যে সুযোগটা আমরা পেলাম যখন লকডাউন উঠে যাবে, করোনা ভাইরাস চলে যাবে, তখন আমরা যেন খুব ভালো কিছু নিয়ে দর্শকের সামনে আসতে পারি, এই প্রস্তুতি এখন নিতে হবে। যারা মিউজিক করছেন আমি তো দেখলাম ওয়ার্লডে তারা ঘরে বসে প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশাল একটি কনসার্ট করেছিলেন। তুমিও দেখেছো নিশ্চয়ই। হুম, হুম, হুম। সেটি আছে। কিন্তু মিউজিকের যে বাজার বা কমার্শিয়াল যে বিষয়টি আছে হুম, সেটি হুম। অবশ্যই ভেঙে পড়েছে। সিনেমার ডেফিনিটলি যে কমার্শিয়াল ওয়ার্লড। বিষয় আছে সেটি ভেঙে পড়েছে। নাটকের যে কমার্শিয়াল দিকগুলো আছে সেগুলো ভেঙে পড়েছে। এবং প্রচুর মানুষ আ কষ্টে আছে, গরিব হয়েছে। তাদের
জমানো টাকা ভেঙে চলতে হচ্ছে। কিন্তু এজন্যে বাংলাদেশ যেটি চাইছে সেটি হলো যে এই মানুষগুলো তো খাইয়ে পরে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাই বাংলাদেশ এখন একটি পদ্ধতি করতে চাচ্ছে যে এলাকা ভিত্তিক লকডাউন দিয়ে ভাইরাসটাকে যেন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। সাদি, একই আমি সঙ্গে একটু যে ইন্টারাপ্ট করি এই জায়গায়। এলাকা ভিত্তিক যে লকডাউনের ব্যাপারটা, এটা নিয়ে আবারও আমরা আসবো। এই এনালিসিসটা আরেকটু শুনবো এবং আমার কিছু কোয়েশ্চেন আছে এবং দর্শক আপনাদেরকে বলব যারা অনুষ্ঠান দেখছেন এখন, আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আপনাদের জন্য টেলিভিশনে WhatsApp দিয়ে নাম্বারটা দেয়া আছে। পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে আপনারা চান না কেন কল করে বাংলাদেশের এর ব্যাপারটা জানতে পারেন। স্পেশালি আমি ডেফিনিটলি জানি যে আপনাদের বাংলাদেশে অনেক আত্মীয়স্বজনরা রয়েছে, যারা হয়তো সাদির কাছে কিছু ব্যাপারে খোলাসা করে জানতে পারবে। কারণ একজন সাংবাদিক যে নিজ চোখে ব্যাপারটাকে এনালিসিস করছে, বিশ্লেষণ করছে এবং দেখছে, তার কাছ থেকে আপনার এই ব্যাপারের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে, কোনো তথ্যর ব্যাপারে আপনার যদি মনে হয় যে এটা ক্লারিফিকেশন এর প্রয়োজন আছে, আপনারা সেটাও সাদির কাছে করতে পারেন। তো আমার মনে হয় আমি আরেকবার একটু ট্রাই করি ইউসুফের সাথে কানেক্টেড হতে। যদি আমরা পারি ইউসুফের সাথে আরেকবার একটু কানেক্টেড হই এবং ইউসুফের কাছে ফিরে যাই। আর সাদি প্লিজ আমাদের সাথে থাকবে। আমরা আবারও তোমার সাথে আসছি। ইউসুফ, আমি একটু ট্রাই করি যে তোমাকে শুনতে পাই কিনা আমি একটু দেখি। হ্যাঁ। হ্যাঁ, ইউসুফ তোমাকে আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো? জি। হ্যাঁ। ইউসুফ, আমরা আরেকবার একটা অ্যাটেম্প্ট নিই। একটা গান শুরু করে একজন শিল্পীর পক্ষে এরকম এটা একটা শাস্তির মতো আমার কাছে মনে হচ্ছে আজকে ইউসুফের জন্যে। কিন্তু ইউসুফ জি, আমাদের জন্য বারবার ছুটে চেষ্টা যাচ্ছে করছে। কানেকশন। সেলফোন হ্যাঁ, এটা অনেক ডিফিকাল্ট একটা ব্যাপার যে বাংলাদেশের ডেটা দিয়ে আর এখন এমন একটা সিচুয়েশন বাংলাদেশে আমরা জানি যে একটু আগে সাদির কাছে শুনছিলাম একটা চরম একটা বিপর্যয়ের সময়। এমনিতেই আমরা হয়তো আমার মনে হয় খুব বাজে একটা সময় পার করছি আমরা, যেটার কোনো সলিউশন আমরা যেতে পারছিলাম না। হ্যাঁ। তো ইউসুফ, আমার মনে হয় তুমি একটু যদি আমাদেরকে আবার গানের চেষ্টাটা আমরা আরেকবার করি তোমার সাথে। কিছু যদি মনে না করো এবং গানটা যদি আরেকটু শুরু করো আমাদের জন্যে। কারণ আমরা আমার ডেফিনিটলি মনে হয় যে কজন মানুষই দেখছেন আমাকে, আমি প্রত্যেকের কাছে ক্ষমা চাইছি যে তাদের আমি বলব কি ইউসুফ যে তোমার আসলে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। এজন্যে যে পুরো হ্যালো? ব্যাপারটাই তোমার হাতের বাইরে। তোমার কাজ হচ্ছে গান গাওয়া। এখন বাকি জায়গায় যেটা হবে সেটাতে যদি গানে ভুল হতো তাহলে ক্ষমা চাইতে পারো। কিন্তু টেকনোলজির ব্যাপারে you really can ask for forgiveness because এখানে তোমার কোনো কিছু করার নেই। তো যাই হোক আমরা একটু ট্রাই করি ইউসুফ আরেকবার। হ্যালো? হ্যালো? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আ হ্যালো? I think we'll have to get back to তন্নি and ইয়ামিন চৌধুরী সাগর। আমরা তন্নি, ইয়ামিন চৌধুরী সাগরের কাছে চলে যাই। হ্যাঁ। ওকে, আ হ্যাঁ, তন্নি, তোমাদেরকে শুনতে পাচ্ছি না আমরা এখন। হ্যালো। হ্যাঁ, বাহ! এখন কি আমি আবার গাইবো? তুমিই গাইবে। কি ভয়ঙ্কর! এমনভাবে আমি আমি উনার আবার গাইবো? না, ব্যাপারটা তো একদম কেমন হয়ে গেল। খুব মনটা খারাপ না, লাগছে। আমি ইউসুফের জন্য we are trying at the background. So আমি দর্শকদেরকে বলি আমরা খুব চেষ্টা করছি। কিন্তু ইউসুফ আমরা হুম। বুঝতে পারছি বেচারা এমন একটা সিচুয়েশন এ পড়েছে সে, তার ব্রডব্যান্ড নিয়ে সমস্যা হচ্ছে দেখে সে বাংলাদেশে সে ফোনের ডেটা দিয়ে কানেক্ট করার চেষ্টা করেছিল জাস্ট টু হেল্প আস আউট। যে আমরা ইউসুফের গান শুনতে চাই সবাই। যেমন তুমি চাইছো, আমি চাইছি, বিশ্বব্যাপী সবাই চাইছে। তো সেই জায়গা থেকে ইউসুফের কাছে আমরা নিজেরা আসলে অনেক বেশি দুঃখ মানে উনার ভারাক্রান্ত। ভয়েসটা শুনে চোখটা মাত্র বন্ধ করলাম আর ঘটনাটা ঘটে গেল আরকি। দেখি আমাদের এখনো সময় আছে। আমরা আছি, দর্শককে জানাই যে আমরা কিন্তু আরো আছি ১ ঘন্টা আপনাদের আচ্ছা, সাথে। আমার সাউন্ড কেমন কি আসছে? আমি কিন্তু কিছুই জানি পারফেক্ট। না। হ্যাঁ? একেবারে খুব যা ভালো ইচ্ছে আসছে। তাই হচ্ছে। এনিওয়ে আমি একটু কিন্তু ট্রাই করি। হ্যাঁ, আমরা মনে হয় যে একটু ভলিউমটা কমাতে পারি চাইলে তোমাদের ওখানে। আচ্ছা। আমাদের ভলিউম কমাবো? হ্যাঁ, কমাবো? একটু। আচ্ছা। আমিও আসলে আবারও যারা শুনছেন তাদের কাছে যদি খারাপ লাগে আবারও আমি ক্ষমা চাই যে আমাদের কোনো কিছু এখানে ঠিক প্লিজ আমি ঠিকানা একটা নাই। কথা বলে দিই। হুম, আমরা এখানে সবাই বসছি। একটা আ কাজী নজরুল ইসলামের যে জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছি আমাদের সবার প্রাণের মানুষ। আর তার এক্সাক্টলি। উপরে যে কথাটা বলব যে সবাই আমরা জানি যে কোন প্রেক্ষাপটে বসেছি। হুম। এখন থেকে একটু সবাই প্রতিজ্ঞা করি কেউ আর ক্ষমা চাইবো না এজন্যে যে আমরা যে চেষ্টা করছি যে সবাই এটাই। বাসায় বসে উপভোগ করছে যে আমরা জানি যে এর পেছনে কতটুকু কাজ। স্পেশালি তন্নি, থ্যাংকস টু ইউ, সাগর, থ্যাংকস টু ইউ যে দুজন কিন্তু ডিফারেন্ট হাউসহোল্ড থেকে একসাথে এসে মিলে ওখানে প্রোগ্রামটা করছে। তো হুম, দর্শক আমার মনে হয় যে যদি কোনো ভুল ত্রুটি আপনাদের মনে হয়
যে সেই জায়গাটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে মানুষগুলোকে বরঞ্চ একটু সাপোর্ট করুন যে আপনাদের জন্যই কিন্তু ওরা কষ্ট করে সবাই এসছে, আমরা এসছি এবং আপনাদের থ্যাংক ইউ আনন্দ সো দেওয়ার মাচ। জন্য। আমি আপনার মতো তো সুন্দর করে বলতে পারতাম না, থ্যাংক ইউ বলে দেওয়ার জন্য। আমি ভীম পরশ্রীর আগের উপর একটা চেষ্টা করছি গান করতে। প্লিজ তন্নি, থ্যাংক ইউ। কেন আনো ফুলডোর আজি বিদায় বেলা, মোছো মোছো আখিলোর যদি ভাঙিল মেলা, কেন আনো ফুলডোর আজি বিদায় বেলা, মোছো মোছো আখিলোর যদি ভাঙিল মেলা। কেন মেঘের স্বপন আনো মোর চোখে, কেন মেঘের স্বপন আনো মোর চোখে, ভুলে দিও না কুসুম যারে দিয়েছ হেলা, ভুলে দিও না কুসুম যারে দিয়েছ হেলা, কেন আনো ফুলডোর আজি বিদায় বেলা। যবে শুকালো কানো নীলে বিধুর পাখি, লয়ে কাটা ভরা প্রাণ, লয়ে কাটা ভরা প্রাণ, কি নিঠুর খেলা, যদি আকাশ কুসুম, যদি আকাশ কুসুম পেলি চকিতে কবি, চলো চলো মুসাফির ডাকে পারের ভেলা, চলো চলো মুসাফির ডাকে পারের ভেলা, কেন আনো ফুলডোর আজি বিদায় বেলা, মোছো মোছো আখিলোর যদি ভাঙিল ভেলা, কেন আনো ফুলডোর আজি বিদায় বেলা। বাহ, চমৎকার। বিদায় যদিও আমরা এখনো নিচ্ছি না, আমাদের সাথে তন্নি আছে। একদম তন্নি যদিও বলেছো যে তুমি হয়তো, কারণ আমরা জানি সিচুয়েশনটা আমাদের এমন যে এখন ঘরে বসেই সবকিছু,
তো একটু তাড়াতাড়ি যেতে হতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয় দর্শক চাইবে না সেটা। তো প্রোগ্রামের শেষ পর্যন্ত ধরেই রাখবো কোনো না কোনোভাবে। এই কষ্টটা আজকে করতে হবে আমাদের জন্য। তো আমি তন্বীর কাছে যে ১ম এই যে গানটা 'কেন আনো ফুলোডোর' আমি ১ম শুনেছিলাম আমার বেড়ে ওঠাতে আমার বাসায়, আমাদের বাসায় যেমন আমার মা শুনতেন এই গানগুলো অনেক বেশি। তো মানবেন্দ্র মুখার্জির কণ্ঠে চমৎকার পরিবেশন, এবং আমার মনে হয় যে তুমিও শুনেছো এবং সাগরও শুনেছে হয়তো। একটা চমৎকার গান, এবং তার যে গায়কী সেটা তো একটা ভিন্ন ধরনের এবং তার নিজস্ব একটা। তো একটা নাটক থাকে পুরো গানটার ভিতরে, একটা নাটক থাকে। নাটকীয়তা এক্সাক্টলি, যে এই যে মনে হচ্ছে যে হাসছেন হয়তো গানের সময়, অথবা কাঁদছেন, অথবা সেই যে ইমোশনটা সেটা গলায় ফিল করা যায়। তো এখন তোমার ক্ষেত্রে যখন বেড়ে ওঠা গানের দিক থেকে একটু যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলো যে কিভাবে গানের শুরুটা, এবং সেটাকে কিভাবে একটা আজকের রূপ পেল, সেই পরিচর্যার যে ব্যাপারটা, চর্চার যে ব্যাপারটা, সেটা কিভাবে হলো? রূপ তো আসলে কোনো রূপই পাই নাই এনিওয়ে। ভেরি ভেরি মডেস্ট অফ ইউ। হ্যাঁ, একদম জগা খিচুড়ি একটা রূপে পেয়েছে, কিন্তু চেষ্টা ছিল, একটা রূপের চেষ্টা ছিল। আচ্ছা। তো সেটা হলো যে শুরুটা তো আমার বাবার হাতে হাতে খড়ি। ওনার কাছে আমি গান শিখেছি অনেক আগে, আমি বলেছি। তো ওনার নাম ছিলেন গোলাম ইদ্রিস খান। উনি টিভির গীতিকার ছিলেন, আচ্ছা, বাহ! বাংলাদেশ বিটিভির। এটা কিন্তু আমার জানা ছিল না। ও আচ্ছা। তো তার কাছে অনেকেই গান শিখেছে। তো আমিও শিখেছি, কিন্তু আমার আব্বার সবসময় কথা ছিল যে এটা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না হলে আসলে ওই শিক্ষাটা কোনো কাজে লাগে না। তুমি কোনো একটা প্রতিষ্ঠান থেকে শেখো। তো তারপরে সেখান থেকে প্রেশারেই যখন আমি এসএসসি পরীক্ষা দিই, তারপরে যে বন্ধটা থাকে, ওই বন্ধের সময় আমি ছায়ানটে ভর্তি হলাম। সেইখান থেকে আমার একটা নতুন একটা জগৎ আমি পেলাম। ওখানে আমাদের যে টিচাররা ছিলেন, যারা আমাদের সিনিয়র আপুরা ছিলেন, ভাইয়েরা ছিলেন, তারা যখন নজরুল সঙ্গীত করত, সেই নজরুল সঙ্গীত শোনার পর একদম একদম অনেস্ট কথা, তার আগে আসলে এইভাবে আমার কোনো উপলব্ধিই হয় না যে নজরুল সঙ্গীতের গানগুলো এত সুন্দর হতে পারে। টিভিতে শুনেছি যেটাই হোক, কিন্তু আমি জানি না কেন আমি যখন লাইভ পারফরমেন্সগুলো তারা যখন করতেন, আমার কাছে তখন মনে হতো যে এত সুন্দর এই গান, গানের কথা এত সুন্দর। এবং তারপর যখন এখন আস্তে আস্তে যখন বুঝতে শিখেছি, আমি যখন কোনো গান তখন বয়স কিরকম ছিল? আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি, ইট ওয়াজ 15-16 লাইক দ্যাট। ওকে। হ্যাঁ, তো গানের মানে চর্চা শুরু হয়ে গেছে তো, না? তখন তো গানও শেখা না, হচ্ছে। গান তো ছোটবেলা থেকে করছি, কিন্তু আমি ছায়ানটে ভর্তি হয়েছি ওই সময়টায়। আচ্ছা। তো তারপরে আমার শ্রদ্ধেয় টিচার খালিলুর রহমান শাকিল আর শাহিন সামাদ, ওনারা ছিলেন একদম আমাদের রেগুলার টিচার। তারপরেও আমরা আরো অন্যান্য অনেক টিচারকে একদম পেয়েছি। সুমন চৌধুরী, ওনার কথা না বললেই নাই। ওনার কণ্ঠ কিন্তু একটা নাটকীয়তা আছে। আমি জানি না আপনি তাকে চেনেন কিনা। উনি নজরুল সঙ্গীত শিল্পী, ওনার কাছে আমি শিখেছি। উনি খুব অন্যরকম করে, যে আপনি বললেন একটু আগে মানবেন্দ্র, আমি খুব সম্ভবত ওনারা তাকে ফলো করে বা কিছু, মানে ওনারা যখন গান গাইতো ওই পারফরমেন্সের সাথে আমি অন্য কোনো কিছুর সাথে মিলাতে পারতাম না। এবং গানটা যখন নিয়ে আসতাম বাসায় এনে তৈরি করতাম, তো আমি কানের মধ্যে খালি বাজতো, যে ওইভাবে তো আমি গাইতে পারছি না, ওইভাবে তো আমি গাইতে পারবো না মনে হচ্ছে। তো তারপরেও চেষ্টা করেছি, এবং সবচেয়ে বড় কথা আমার টিচারদের অনেক ভালোবাসা ছিল আমার প্রতি। যখন ওখানে 5 বছর শিখতে হয়েছে আমাকে, বিটুইন দিস টাইম আমার প্রত্যেকটা টিচার অনেক অনেক অ্যাডমায়ার করতো, এবং তারা বলতো যে তুমি করো, তুমি শিখো, শেখাটা ধরে রেখো, তুমি খুব ভালো করতে পারবে। তো ভালো করতে না পারলেও তারা যে এই কথাটা বলেছে, এইটা না মনটাকে শান্ত করে। আবার যখন মনে হয় যে না কিছুই তো হবে না, তখন তাদের কথা মনে পড়ে, আচ্ছা একটু চেষ্টা করি, আমিও তো হয়তো ভালো করতে পারবো। কারণ আমার টিচাররা তারা এত বড় মাপের মানুষ, তাদের যখন মনে হয়েছে, তাহলে হয়তো আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব। তাহলে তাদের প্রতি এখন ডেডিকেশন একটা হয়ে যাক। তোমার পরবর্তী গান, তোমার কাছ থেকে এখন আরেকটা গানে যাই, যেটা একেবারে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। এই গানটা কিন্তু আমি বেসিক্যালি আমার শাকিল স্যারের কাছে শেখা একদম। বাহ! ঠিক ওভাবেই, প্রপার কোনো ট্রিবিউট। কিছু আর আমি করি নাই, ওইভাবেই আমি গাইলাম। একটু আগে যে গানটি করলাম, কেন আনো ফুলোডোর। তো আই উড লাইক টু অ্যাড ইন দিস কানেকশন, আমি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলি যে আমাদের আজকের লাইভটা, দ্য লাইভ ইউ আর ওয়াচিং এট দ্য মোমেন্ট, দিস ইজ গোয়িং লাইভ অন দ্য ফার্স্ট এভার সাউথ এশিয়ান অনলাইন টেলিভিশন এআর টিভি নেটওয়ার্ক। সো এটা আমাদের সাউথ এশিয়াতে প্রথম অনলাইন টেলিভিশন নেটওয়ার্ক, এআর টিভি নেটওয়ার্ক। সো আমার মনে হয় যে আমাদের ইনফরমেশন যেটা আপনারা শুনছেন, এবং উই আর ভেরি ফরচুনেট দ্যাট উইভ been able to create this platform and we can bring something to you that you would like, you would enjoy. তো আমাদের সাথে, let's get back to the show again. Tony was singing, so let's get back to Tony and we can listen to the music, and she was saying something. Let's get back to Tony, and Tony, the mic is over to you. আচ্ছা, আমি গানে যাই। এই গানটি আমার সব গানই প্রিয়। এই গানটি করার একটু সাহস করছি।
অপরদিকে ইউসুফ ভাই আছে, উনি তো মনে হয় শুনছে গান। তো উনি আমি আবার তো আপনি বলেছেন ক্ষমা না চাইতে, তারপর আমি এটা আমার ভালো লাগা থেকে একটা প্রচন্ড ভালো লাগার একটি গান গেছি, এক পিলুর উপরে, হামবাজ পিলু। প্লিজ। আমার কোন কোলে আজ ভিড়লো তোরি, এ কোন সোনার গায়ে, আমার কোন কোলে আজ ভিড়লো তোরি, এ কোন সোনার গায়ে, আমার ভাটির তরি আবার কেন, ভাটির তরি আবার কেন, উজান যেতে চায়, আমার কোন কুলে আজ ভিড়লো তোরে, এ কোন সোনার গায়ে। দুঃখেরে কান্ডারি করে আমি ভাসিয়েছিলেন ভাঙা তোরে, আমার দুঃখের কান্ডারি করে ভাসিয়েছিলেন ভাঙা তোরে, তুমি ডাক দিলে কি স্বপন পরি, ডাক দিলে কি স্বপন পরি, রাঙা আলো কায়, রাঙা আলো কায়, আমার কোন কোলে আজ ফিরলো তোরে, এ কোন সোনার গায়ে। নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি ডেকেছিলে ঝড়ের রাতি, নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি ডেকেছিলে ঝড়ের রাতি, কে এলে মোর সুরের সাথে গানের কিনারায়, ওগো সোনার দেশে সোনার মেয়ে, তুমি হবে কি মোর তরির নেই, সোনার দেশে সোনার মেয়ে, তুমি হবে কি মোর তরির নেই, এবার ভাটির তরি চলো বে, এবার ভাটির তরি চলো বে, রাঙা অলকায়, রাঙা অলকায়, কুলেয়া ভিড়লো তোরে, কোন সোনার গায়, আমার কোন কুলে গাছ ভিড়লো তোরে, এ কোন সোনার গায়, আমার ভাটের তোরে
আবার কেন ভাটির তরে আবার কেন উজান যেতে চায় আমার কোন কুলে আজ ভিড়লো তরি এ কোন সোনার গায়ে। বাহ! চমৎকার তন্নি। অ্যামেজিং অ্যাজ অলওয়েজ। আর যেটা এই যে একটা ট্রিবিউটের কথা হচ্ছিল, যেটা ট্রিবিউটটা হচ্ছে যে তোমার যারা ওস্তাদ ছিলেন, স্পেশালি এই গানটা তোলা হয়েছে যার কাছ থেকে, খায়রুল আনাম শাকিল। তার নাম নিয়েছে বাংলাদেশের একজন প্রথিতযশা নজরুল গীতির শিল্পী। তো আমাদের সাথে একজন কলার আছে। আমি সরাসরি কলারের কাছে চলে যাই। কলার হয়তো আমাদেরকে বলবেন তার কাছে গানটা কেমন লেগেছে। তো যাই হোক, কলারকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা। কলার আসলে একটা কথা আমি একটু সবার উদ্দেশ্যে বলে দিই যে আপনারা যখন গান চলছে সে সময় কল না করে গানটা শেষ হচ্ছে যখন, অথবা আমরা যখন আলাপচারিতায় আছি সে সময় কল করলে আমরা কল আসলে নিতে পারবো। কারণ গানের মাঝখানে তো আসলে শিল্পীকে ইন্টারাপ্ট করা যায় না। তো আপনারা নিজেরা বুঝতে পারছেন। তো সেজন্য আমরা কিন্তু গানের সময় যে কলগুলো সেগুলো নিতে পারছি না। তো আপনারা প্লিজ আমাদেরকে আ একটু কল করুন। যখন এই যে আমাদের আলাপচারিতা এখন আপনারা চাইলে কল করতে পারেন। আমি সরাসরি আপনাদের সাথে কথা বলতে পারি। তো তন্নির সাথে আবারও ফিরে যাই। যদি কোনো কলার থাকে তার কলার আমরা নিশ্চয়ই নেব এরপরে। তো তন্নি, আবারও ফিরে আসছি যে গানের ক্ষেত্রে। আ আচ্ছা, এই গানটা কিন্তু আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় টিচার সুজিত মোস্তফার মানে টা শুনে ওনার কাছ থেকে করেছি। আচ্ছা, ওনার আচ্ছা। মতো করে তো আর আমি গাইতে পারবো না কখনোই। কিন্তু এই উনার গায়কিটাকে ফলো করেছি আরকি, উনি যেভাবে বাহ! আমাকে শিখিয়েছেন। উনি নিজেও কিন্তু উনার যে গায়কী, উনাকে আমরা ওটা সেভাবে পাই না আসলে সবসময় হ্যাঁ, টেলিভিশনে। কিন্তু উনার যে গায়কী, উনার যে শিক্ষা আ সংগীতের ক্ষেত্রে, সেটাও কিন্তু বাংলাদেশের অনেকে সেভাবে করে ডেফিনিটলি না। অনেকে জানেন, অনেকে জানেনও না। হুম, আমার কাছে মনে হয়। কিন্তু উনার সাথে উনার অনেক ছাত্র বা ছাত্রীর সাথে আমার পরিচয় আছে এবং তাদের কাছ থেকে যখন শুনি, আসলে বাংলাদেশে এই ট্র্যাডিশনটা যেটা উনি নিয়ে এসছেন, উনি বিশ্বভারতীর মনে হয়। আ জি। সেখান থেকে উনি এসছেন এবং উনার হ্যাঁ, শিক্ষা সেখানেই। মানে উনার গায়কিটা আমার অসম্ভব ভাল লাগে। নজরুল সঙ্গীত তো আসলে সবাই গায়, সবার মতো করেই গায়। কারো, কারো গাওয়াটা খুব মানে কানে লাগে যে এটাই তো শিল্পীর এইভাবে বৈশিষ্ট্য যদি হ্যাঁ, আসলে। এক্সাক্টলি যে একই জিনিস। এটাই কিন্তু আসলেই সবচেয়ে বড় কথা নজরুল সঙ্গীতের, যে একই গান আমরা সবাই গাইছি। কিন্তু তারপরও কারো, কারো গান স্পেশালি মানে মনে হয় যে ঠিক গাইলে এইভাবে যদি গাওয়া যেত। তো কিন্তু তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আমি মনে করি সুজিত মোস্তফা। আমি উনার গান অসম্ভব ভালোবাসি। উনার গায়কিটাকে আমি অসম্ভব আর ভালোবাসি। শিল্পী হিসেবে তোমার ক্ষেত্রে যখন তুমি নিজে গান গাওয়ার চেষ্টা করো, তখন কি মনে হয় যে আমি একটু নিজের মতো করে চেষ্টা করি বা নিজের কোনো ফ্লেভার নিয়ে আসার গানের ক্ষেত্রে হ্যাঁ, সেটা কি এটা হয়? তো ইচ্ছে করেই। মানে সেটার ব্যাপারে হয় কি, অনেক স্কিল থাকতে হয়। হুম। অনেক স্কিলড না হলে আমার মনে হয় সেই চেষ্টাটা না ডেফিনিটলি করাটাই সিউর ভালো। ইউ আর কোয়াইট স্কিলড। আমরা গান শুনেই বুঝতে পারছি নো, যে নো। আমি বলব যে আসলে আমাদের এটা একটা শিক্ষণীয় বিষয়। নাজমুন তন্নি খুব সুন্দর করে গান করছে। আপনারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই কানেক্টেড হয়েছেন দেখছেন এবং শুনে বুঝতে পারছেন তার শিক্ষা, গানের শিক্ষা যেরকম। ডেফিনিটলি পরিবার জীবন, আ এছাড়া কর্মজীবন সবকিছুর মাঝেও সংগীত চর্চা চালিয়ে যাওয়াটাও এটা একটা পরিশ্রমের বিষয়। সেটা সে চালিয়ে যাচ্ছে, চেষ্টা করে যাচ্ছে। তো তার মধ্যে তার যে পরিবেশনা সেটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু নাজমুত তন্নির একজন শিল্পীর এখানে আমি বলব যে এটা একটা বিনয় এবং বদান্যতা যে তারা নিজেদেরকে যখন আ আসলে মানুষকেই বলতে হয়। তো সেজন্য তন্নির পক্ষ থেকে আমি বলছি তন্নিকে। তন্নি চমৎকার পারফরম্যান্স। আর যেটা বললাম যে এখন একটা বিষয় খুব ভালো হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমরা আর ক্ষমা চাইছি না কেউ কারো কাছে। না, সেটা হচ্ছে আসলে সত্যি কথা বলতে আমি একটু নার্ভাস থাকি হুম, নজরুলের গান করতে। কারণ আপনি ভালো করে জানেন যেহেতু আপনি লন্ডনে থাকেন। হুম। আমাদের সঙ্গে ২ জন বাংলাদেশের অ্যা একজন সাংবাদিক রয়েছেন। আর ইউসুফ, উনার কথা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। তো আমরা যে কোন প্রেক্ষাপট থেকে গান করি এটা হুম, হয়তোবা এখানে যারা থাকে তারাই বলতে পারবে। ডেফিনিটলি। সবকিছুকে একদম একসঙ্গে দেখতে হয়। আসলে। মানে হ্যাঁ? সবসময় মনে হয় যে the grass is always greener on the other side. Say for example বাংলাদেশ থেকে যখন তারা ভাবে, "Oh my God, they're in London. Oh my God, they're in the UK." হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, ডেফিনিটলি যে লাইফের তো নানা ধরনের চড়াই-উতরাই থাকে যে সবার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সেভাবে প্রযোজ্য না। কিন্তু হ্যাঁ, নিজের দেশ ছেড়ে একটা পার্টিকুলার বয়সে যেখানে সবাই, এখানে যারা আমরা আছি সাগর ছাড়া, দেখা যাচ্ছে আমরা তো এখানে জন্মগ্রহণ করিনি। কিন্তু না, অন্য একটা নতুন দেশে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, সেই জায়গায় পৌঁছতে পারাটা, সেটার সংগ্রামটা কিন্তু অনেক বেশি জটিল। যে আমি আমার সাংঘাতিক নিজের দেশের মাটিতে, নিজের দেশের হাওয়ায়
আলো বাতাসে বেড়ে ওঠা, সেখানে সবকিছু আত্মীয়স্বজন, পরিচিত জন ছেড়ে এত দূরে এসে আবার নতুন করে সংযোগ সৃষ্টি করা, বন্ধুত্ব এবং আত্মীয়তাও তৈরি করা, এটা একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজ। তো যাই হোক তন্নি, সেগুলোর মাঝখানেও তন্নির এই পরিবেশনা, সাগর তো আছে আমাদের সাথে। অ্যান্ড সাগর মিউজিক ছাড়াও তারও একটা ক্যারিয়ার আছে। তো সেই জায়গা থেকে যে আমরা সবাই একসাথে আছি, এটাই আমার মনে হয় দর্শক যারা দেখছেন তারা অনেক বেশি তাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবেন। তো আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের সহযোগিতা এবং সাপোর্ট পেলে নিশ্চয়ই আমরা পরবর্তীতে আপনাদের সামনে আরো ভালো, ভালো কিছু নিয়ে আসবো। তো দর্শকদেরকে আবারও বলে রাখি যে আপনারা চাইলে আমাদেরকে ফোন করতে পারেন। যারা কল করছিলেন বাংলাদেশ থেকে আমরা ইতিমধ্যে কল পেয়েছি। লন্ডন থেকে আমরা কল পেয়েছি। এছাড়া পৃথিবীর আমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার কল। কিন্তু আনফরচুনেটলি what happened was that during the live performances from the artist, if you call me, it's really hard for me to take that call because sometimes I don't want to interrupt the artist. তো আমি এই ফাঁকে আরেকবার একটু ট্রাই করি ইউসুফ আমাদের সাথে আছে কিনা আমি একটু দেখে আসি। আমি খুব চেষ্টা করছি কারণ তন্নি অনেকবার ইউসুফের কথা মেনশন করেছে। তন্নি নিজেও একজন ফ্যান ইউসুফের কণ্ঠের। তো আমি জানি না ইউসুফ ডেফিনেটলি। আমাদের সাথে আছে কিনা? যদি থাকে ইউসুফকে আমরা একটু কানেক্ট করতে চাই। আ ইউসুফ আছে কিনা আমি দেখছি। যদি না থাকে তাহলে তন্নির কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমি। কি মুশকিল। হ্যাঁ? কি মুশকিল? তন্নি আমার মনে হয় এখন আমরা তন্নির মাইক পাচ্ছি। তন্নির কথা শুনতে পাচ্ছি আমরা। তো যাই হোক, দর্শক আপনারা যারা আমাদের সাথে আছেন আমি আরেকটু বলে রাখি, you are on Air TV network and you're watching In Harmony with Ershad. So just to give a briefing about the show that I'll be coming every Sunday. Okay, আমাদের সাথে ইউসুফ জয়েন করেছে। I'll be coming every Sunday at 6 o'clock UK time and in Bangladesh it's 11 o'clock and in different parts of the world. If you're connecting from Canada, you'll have to find out in terms of UK আমরা কোথায় আছি। Yusuf, nice to see you brother. তুমি যে I'm trying my best. Everyone is waiting for you. Trust me. যে সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তো অনেকবার তন্নি মেনশন করেছে তোমার কথা। তো আমি আরেকবার একটা চেষ্টা করব। এট লিস্ট আমার মনে হয় যে ইউসুফের সাথে যদি আজকে গান না হয়, ইউসুফ ডেফিনিটলি আসছে আমার সাথে পরবর্তী অনুষ্ঠানে এবং যেখানে ইউসুফ শুধু নজরুল গীতি করবে না, সেখানে ওর সৃষ্টি, এছাড়া আধুনিক গান এবং ওর পারদর্শিতা যেখানে, যেখানে আছে সব জায়গা থেকে আমরা ইউসুফের পারফরম্যান্স দেখব। তো আজকে ইউসুফ একটু আমার মনে হয় যেহেতু লাইনে আমরা ডিস্টার্ব হচ্ছে, আমি চাই না তোমার পারফরম্যান্সটা এভাবে করে মানুষের কাছে প্রকাশ হোক। কিন্তু এট দ্য সেম টাইম আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লুজ ইউ। যে এই শোতে আমি চাই যে ইউসুফ আমার সাথে থাকুক এবং আমার খুব কিন্তু স্নেহের ছোট ভাইয়ের মতো ইউসুফ। মানে আমি জানি না, আমি একটু বলে রাখি এই ফাঁকে, আপনারা শিল্পী হিসাবে ইউসুফকে চেনেন। আমি বলব যে একজন মানুষ হিসাবে একজন শিল্পীর কিন্তু বেড়ে ওঠাটাও খুবই প্রয়োজনীয় একটা বিষয় এবং ডেফিনিটলি ক্রেডিট গোজ টু ইউসুফস প্যারেন্টস, ওর হাউসহোল্ড। আর এছাড়া ইউসুফের নিজস্ব ধ্যান ধারণা এবং চিন্তা। কারণ একটা ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেশালি মিডিয়াতে যে নিজেকে, নিজের লাভ ক্ষতি সবকিছুকে আপনি ব্যালেন্স করে কিভাবে নিজেকে একটা মানুষ হিসাবে সামনে, কারণ আমরা কিন্তু সর্বোপরি চিন্তা করতে হয়। ইউসুফের কাছে আমি চলে যাই এখন ইউসুফ এই কথাটার জবাবের জন্যে যে এই যে একজন আ শিল্পী কিন্তু তার আগে পরিচয় হচ্ছে আমরা সবাই কিন্তু একজন মানুষ। কিন্তু এখন এই যে দ্বন্দ্বটা দেখা দেয় যে আমি কি শিল্পী হব নাকি মানুষ হব? এই ব্যাপারে ব্যালেন্সটা তুমি কি করে করো? আমরা ইউসুফের সাউন্ড পাচ্ছি কিনা একটু দেখি। ইউসুফকে হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে ইউসুফের সাউন্ডটা পেতে হবে। আমাদের ট্রান্সমিশনকে আমি একটু রিকোয়েস্ট করব। হ্যাঁ, ইউসুফ, হ্যালো। তো আমি যেটা প্রশ্ন করছিলাম হ্যাঁ, আচ্ছা আমাদের একজন কলার এসছে। আবার কল চলে যাচ্ছে। আচ্ছা যাই হোক। তো ইউসুফ, আ আমি ইউসুফকে এখনো পাচ্ছি না কিন্তু ইউসুফের সাউন্ডটা। কেন সেটা একটু দেখি। না, হ্যাঁ, হ্যালো। দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ, অনেক পাচ্ছি কথাই ইউসুফ। আমি ইউসুফ তোমাকে হুট আমি করে পাচ্ছি। লাইন কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ, 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 এখন লাইন পাচ্ছি। কেটে প্লিজ। যাওয়ার সময় আমি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না বা আর্টিস্টদের কথা শুনতে পাচ্ছি না। ও আবার ভেরি ফরচুনেট ফর মি যে আমি তন্নি আপুর গানগুলো শুনতে পাচ্ছি। বেশ বাহ! একেবারে লাস্টের দিকে এসে হয়তো আবার ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা। সুজিত কাকুর কথা বললেন, উনি শাকিল চাচুর কথা বললেন। প্রত্যেকে আমার পরম শ্রদ্ধার মানুষ। আমরা খুব লাইন ড্রপ আউট হচ্ছে। আই এম রিয়ালি সরি ফর দ্যাট।
I mean, at the same time on Yusuf's behalf. কারণ অনেক ইউসুফ কিছু বলতে পেরেছেন। তারা আপন ভেবে আমাকে অনেক কিছু বলতে পেরেছেন, গাইড করতে পেরেছেন। দ্যাটস আ ব্লেসিং ফর মি। আমি এটুকু মনে করি। আর ইরশাদ ভাই, আমি আজকে নতুন করে কিছু বলবার সাহস নেই। শুরুতে যেটুকু বলি, গান যেহেতু গাইতে পারছি না, এরকম প্রত্যেকটি ভীষণ, ভীষণ প্রিয় গান। রূপারের হওয়া আমাদের একজন মিউজিশিয়ান বড় ভাই দীপন ভাইয়ের খুব প্রিয় গান। আচ্ছা। তো আজকে যেই গানগুলো অনুরোধ এসেছিল সেগুলোও আমার প্রত্যেকটি ভীষণ পরিচিত এবং প্রিয় গান। এবং আপু যেই গানগুলো গাইলেন আমাদের একজন কলার আছে, আমি একটু তাকে এই ফাঁকে একটু নিয়ে নিই। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি আপনাকে। আপনি বাংলাদেশ থেকে কল করেছেন। বাংলাদেশ থেকে বলছি। জি, আপনার নামটা একটু শিল্পী বলবেন? রানী দেব। শিল্পী রানী দেব। শুনতে পাচ্ছেন? জি, আপনাকে শুনতে পাচ্ছি। চমৎকার, এবং সবাই শুনতে পাচ্ছে। পৃথিবীতে যারাই আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন, পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকে। তো শিল্পী রানী আমার দেব যাবার সময় হলো, দাও বিদায় গানটা শুনতে চাই। তন্মীর কণ্ঠে। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আর শিল্পী রানী দেব, আপনি যদি আমাদেরকে বলেন আপনার অনুষ্ঠান খুব সুন্দর হচ্ছে। হ্যাঁ, তন্মী, বিশেষ করে তন্মী অনেক ভালো গাইছেন। আজকে আমরা ইউসুফকে মিস করে যাচ্ছি। আপনি তন্মী তো চমৎকার আচ্ছা, ঠিক শিল্পী। আছে। ইউসুফকে আমরা যদি আচ্ছা। আজকে রাখতে পারি। আচ্ছা, তো ভালো থাকবেন শিল্পী রানী দেব। আপনার কল পেয়ে খুব ভালো লাগলো। তো যাই হোক, আমাদের বাংলাদেশ থেকে শিল্পী রানী দেব ছিলেন। এখন আমি আবারও ফিরে যাই। আমাদের সাথে ইউসুফের সাথে আমার কথা হচ্ছিল। ইউসুফের লাইনটা স্টেবল হলে আবারও ইউসুফের কাছে চলে যাচ্ছি। জি। হ্যাঁ, ইউসুফ। যেটা বলছিলাম যে ইউসুফের কাছে একটা প্রশ্ন ছিল, একটা জটিল প্রশ্ন ছিল, কিন্তু এই লাইনের কানেকশন আমি নিয়ে আছি। এরকম একটা বলুন। জটিল প্রশ্নের উত্তর দেওয়াটা খুবই ডিফিকাল্ট ইউসুফের পক্ষে, ইরশাদ আমি ভাই, আমি বুঝতে শুনতে পারছি। পাচ্ছি। জি। হ্যালো? হ্যাঁ, হ্যালো। আ আবারও একজন কলার এসছেন। হ্যালো? হ্যালো ইরশাদ, আমি স্বর্ণালী আবার বলছি। স্বর্ণালী কানাডা মানে থেকে। ভীষণ, হ্যাঁ, কানাডা থেকে ভীষণ দুঃখ হচ্ছে যে আমরা ইউসুফের গান শুনতে পাচ্ছি না। ইউসুফ বাট আসবে। আমি আমাদের আপনাকে, অনুষ্ঠানে গান নিয়ে আসবে হ্যাঁ, হ্যালো। ডেফিনিটলি। হ্যাঁ, এটাই বললাম। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, মানে আমি পার্সোনালি রিকোয়েস্ট করতে চাই যে ডেফিনিটলি আজকে যদি আমরা নাও শুনতে পারি ওনার গান, মানে ইন ফিউচার যেন আপনি প্লিজ ওনাকে আবার নিয়ে আসেন। আমরা তার নজরুল গীতি, তার মৌলিক গান, তার নিজের এত সুন্দর, সুন্দর গান আছে, সেগুলো আমরা শুনতে চাইবো নিশ্চয়ই, ডেফিনিটলি। নিশ্চয়ই। কারণ আপনি প্লিজ, ইউসুফকে আমি আমি জানি সেটা, এটা আমি নিজেই খুব দুঃখ বোধ করছি যে ইউসুফের গান আমি দর্শকের কাছে শেয়ার করতে পারছি না আমার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তো হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সেটাই। ইউসুফ আসবে বাট আমাদের সাথে। আপনি 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 যথেষ্ট ট্রাই করছেন। কারণ টেকনোলজির উপরে তো আর কারোর হাত নেই। আমরা কিছুই করতে পারব না। বাট স্টিল উই আর ওয়েটিং। থ্যাংক ইউ। আমরা সব বন্ধুরা আমরা, হ্যাঁ, ওয়েট করছি। অ্যান্ড again, congratulations to you and your television. You থ্যাংক guys are ইউ। doing excellent job, honestly. থ্যাংক ইউ সাথে স্বর্ণালী। আছি, দেখে আমরা অপেক্ষা করছি যদি কখনো শুনতে পারি। আর তন্নির কাছে একটা রিকোয়েস্ট করছি, ভালো জি। করছেন উনি। শাওনো রাতে যদি বাহ! এই গানটা, আদারওয়াইজ আমায় নহে গো। আচ্ছা। কোনটা যদি আমি ওনার দেখব জানা থাকে। তনির সাথে, যখন তনি জানা থাকলে নিশ্চয়ই আজকেই করবে। একদম, একদম। থ্যাংক ইউ সো মাচ এগেইন। থ্যাংক ইউ স্বর্ণালী। থ্যাংক বাই, ইউ। বাই। বাই। তো আমি আবার ইউসুফের কাছে চলে যাই। হ্যালো? হ্যাঁ, ইউসুফ? জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো যেটা তুমি বলছিলে, আমি তোমার কাছে একটা প্রশ্ন করেছিলাম তখন যে, একটা শিল্পী হিসেবে আমরা প্রত্যেক শিল্পীরাই কিন্তু মানুষ ১ম এ। তো এই যে ব্যাপারটা, তোমার ব্যাপারে আমি আলাপ করতে গিয়ে বলছিলাম যে, একজন শিল্পী হওয়ার পাশাপাশি ইউসুফকে আমার যতটুক চেনা, একজন পরিপূর্ণ মানুষ হবারও তোমার কিন্তু একটা জার্নি। তুমি যেটা করে যাচ্ছ, এই ব্যালেন্সটা করাটা অনেক কঠিন। তুমি এটা কিভাবে ম্যানেজ করছো? তোমার কাছে তোমার প্রিন্সিপালটা কি? গাইডিং প্রিন্সিপাল কি? যে তুমি মানুষের সেবাও করবে, কিন্তু একই সাথে সংগীত চর্চা করবে। আবার সবার তো একটা জিনিস মানতেই হবে যে, আমরা যাই করি তার একটা কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্ট আছে। আমাদের তো বাঁচতে হবে। তো সেটা ট্রু। কিভাবে তুমি ব্যালেন্স করো? দেখুন, আমি আ উম আমার বয়স বা এক্সপেরিয়েন্স অনুযায়ী কিন্তু প্রশ্নটা অনেক কঠিন হয়ে গেছে আমার জন্যে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কিন্তু আমার তোমার এখনকার প্যারেন্টসের আপ টু নাও তুমি যেটা ফিল করেছো জীবনে, সেটার থেকেই ওকে। বলো। মানে আমি হয়তো নিজের বোধশক্তিটাকে এতটা স্ট্রং কখনো দেখিনি। কারণ আমি খুব কম, কম বুঝেছি। বড়দেরকে দেখেছি বেশি। যেটা ভালো লেগেছে সেটা করার চেষ্টা করেছি। যেটা ভালো লেগেছে সেটাকে প্রচণ্ডভাবে বিশ্বাস করেছি। এটা আমার অনেক বড় শক্তি যে আমি বিশ্বাস করতে পারি যেকোনো জিনিসকে। আম
এবং যখন ফেইল করি অবশ্যই সেটা কষ্ট দেয়, কিন্তু পর মুহূর্তেই যে আবার বিশ্বাস করতে হয়, হুম। বিশ্বাস না করে যে বাঁচা যায় না, সেটা আমি বারবার করি। হয়তো ভুলও করি বিশ্বাস করে, কিন্তু করি। এবং ইউসুফ, আমি আরেকটা তোমাকে একটু ইন্টারাপ্ট করি এখন, কারণ আমার প্লিজ, মনে হচ্ছে প্লিজ। তোমার লাইনটা স্টেবল হয়ে এসছে। তুমি কি একটা গানের চেষ্টা করবে সরাসরি? অবশ্যই আমি চেষ্টা প্লিজ, করব। আমরা গানটা শুনি। আমাদের এক বড় ভাই এর মধ্যে আমাকে জানিয়েছিলেন, অভিমন্যুদ্দিন ভাই, আমাদের বিশিষ্ট মিডিয়া পার্সোনালিটি, এবং উনি একজন বিনোদন সাংবাদিক। আচ্ছা, খুব ভীষণ ভালো লেখেনও। আ ওনার একটি গানের অনুরোধ ছিল। আচ্ছা। যদিও এই গানগুলো ভীষণ জনপ্রিয় গান, প্রত্যেকটি মানুষের অনুরোধ থাকে। আলগা করো গো খোঁপার বাঁধন। বাহ! আমি চেষ্টা করব চেষ্টা পাঠিয়ে করো। দিতে। জানি না আমরা কি দেখি, অবস্থা আমরা হবে, আশা কখন করছি আটকে যাব। আমাদের সাথে লাইনটা ঠিক থাকবে। তোমার এখন স্টেবল আছে দেখে আমি ভাবছি যে কথা না বাড়িয়ে ওকে, গান শুনে ফেলি। শিওর, শিওর। অনেকে বসে আছে তোমার জন্য। আ আ আ আলগা করো গো খোপার বাঁধন, दिल वही मेरा फंस गई। আলগা করো গো খোপার বাঁধন, আলগা করো গো খোপার বাঁধন, दिल वही मेरा फंस गई, दिल वही मेरा फंस गई। বিনোদ বেনির জরিন ফিতায়, বিনোদ বেনির জরিন ফিতায়, अंधा इश्क मेरा कस गई, अंधा इश्क मेरा कस गई। अलगा करो गो खোপার বাঁধন, दिल वही मेरा फंस गई, दिल वही मेरा फंस गई। তোমার কেশের গন্ধে কখন লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন, তোমার কেশের গন্ধে কখন লুকায়ে আসিল লোভী আমার মন। बेहोश होकर गिर पड़े हाथों में, बाजू बंध में बस गई, बाजू बंध में बस गई। अलगा करो गो খোপার বাঁধন, दिल वही मेरा फंस गई, दिल वही मेरा फंस गई। বাহ! একটা পার্ট শোনালাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি বুঝতে পারছিলাম না কখনো না, তোমার কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করছিল কানেকশন এটা খুব বুঝতে ভালো পারছিলাম এসছে। তো না। আমার মনে হয় যে দর্শকদেরকে জানি না। বলি যে ওকে। আপনারা ইউসুফকে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু ওর কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন এত পরিষ্কারভাবে এখন। তো আমার মনে হয় যে আমরা হয়তো এভাবে আজকে চালিয়ে যাই। ইউসুফকে একটু দেখে কথা বলার সময় হয়তো ইউসুফ আসবে। কিন্তু আমার মনে হয় যে ইউসুফ, আমরা মোবাইল নেটওয়ার্কে যে তোমার যে ক্যামেরাটা, সেখানে আর না থেকে শুধু গানে থাকি আপাতত। এটা আজকে রেডিও শোর মতো থাকুক আজকে। কারণ তোমার তোমার কণ্ঠটা, সবাই তোমার গান শুনতে চাচ্ছে। তো আমরা আরো কিছু গান সরাসরি শুনে ফেলবো। এখন যেহেতু কানেকশন খুবই স্টেবল, আর এটা একটা ওকে। চমৎকার জায়গায় আছি এখন আমরা। তোমার যে ওই যে পরের যে জায়গাটা, কানের দুলে প্রাণ। কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিধিয়া। এই যে এখন আমি বসেছিলাম যে এই জায়গাটা কখন আসবে। তো যাই হোক, তুমি তুমি একটা কাজ করো। তোমার আজ আজকে তুমি খেলিছো বিশ্বেলয় দিয়ে শুরু করেছিলে। তুমি কি সেই গানটা দিয়ে আবার কন্টিনিউ করবে? আমরা শোনাচ্ছি। তো
বাহ রাখিলে বিধিয়া বিধিয়া কানের দুলে প্রাণ রাখিলে বিধিয়া আখ ফিরা দিয়া চোরি করনি দিয়া দেহু দেহের দেউরিতে বেড়াতে আসিয়া और नहीं वापस गई और नहीं वापस गई अलगा करो गो खोपार बांधन दिल वही मेरा फंस गई विनोद बेनीर जरीन फीताए विनोद बेनीर जरीन फीताए अंधा इश्क मेरा कस गई अंधा अलमी दिल वही मेरा फंस गई বাহ ইউসুফ চমৎকার ইউসুফ আমরা যেহেতু লাইন শেয়ার করছি তোমার ক্যামেরার যে কানেকশনটা যেটা দিয়ে তুমি হয়তো আমাদের জি সাথে কানেক্টেড ছিলে সেটা আমাদের আর প্রয়োজন নেই তো আমরা একটাতে থাকি তোমার কণ্ঠই শুনি আজকে তো এখন যেই প্রথম যে গানটা তুমি শুরু করেছিলে খেলিছ বিশ্বে লয়ে খুব সুন্দর জি এবং খুবই চমৎকার করে শুরু হয়েছিল এবং সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে বসেছিল তা আমরা কি সেই গানটাতে আবার ফিরে যেতে পারি বা তোমার যেটা ইচ্ছা নিশ্চয়ই হচ্ছে এখন নিশ্চয়ই কারণ অবস্থার কোনো বিভিন্ন প্রবলেম নেই পরিবর্তন হয়েছে না তো তোমার আসলে যেটা হ্যাঁ একদম আমি সরি ইন্টারাপ্ট করে ফেলছি না না প্লিজ এটাও কিন্তু নেটওয়ার্ক কানেকশনের জন্য হতে পারে যে কোথায় ইন্টারাপশন হয়ে যাচ্ছে আর যেটাই আমি বলছিলাম তখন কথা বলতে বলতে কেটে গেছিল যে তন্নি আপু যে গানগুলো শোনাচ্ছিলেন নাজমুন তন্নি তো প্রত্যেকটি গান ভীষণ প্রিয় গান এবং মানুষ এই গানগুলো আমরা যেরকম বলি না যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেলে এই গানগুলো খুব বেশি আমাদের অনুরোধ আসে অনুরোধ না আসলে মানুষ শুনতে চায় অনুরোধ বলা উচিত না আসলে কারণ যারাই নজরুল সঙ্গীতের চর্চার সাথে নিজেদেরকে জড়িত রাখার চেষ্টা আসলে করেছে দাবির পর্যায়ে চলে যায় অনেকটা আর সেই জায়গাটা থেকে আমি মনে করি একজন শিল্পীর অপারগ হতে পারারও একটি অধিকার থাকে যেটা কারণে আমি শুরুতেই বলে নিয়েছিলাম যে এই গানটি আমি কখনো গাইনি তবে আজকে তো কিছু অংশ যদি যেহেতু আজকে কোনো গানই শোনাতে পারছিলাম না সেই জায়গা থেকে একটি মনের ভিতরে খচখচ করছিল অনেকটা যে কোনো লাইভ অনুষ্ঠানে অবশ্যই তার নাম বলে আমি অবশ্যই গাইবো আর যেটি বলছিলেন প্রথম গানটি একটি প্রার্থনা সঙ্গীতের মতো আমি ভীষণ পছন্দ করি সেই গানটি এবং আমি অবশ্যই সেই গানটি আবার শোনাবো আজকে ব্রডব্যান্ডের আমি যে এখনো অবস্থা শোনাবো আমার মনে হয় আমি সৃষ্টিকর্তার সাহায্যের খুবই প্রয়োজন তোমার খুব গান খুব শোনার জন্য নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি চেষ্টা করছি হ্যাঁ প্লিজ খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিরজনে প্রভু নিরজনে প্রভু নিরজনে প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে
খেলিছ নে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, শূন্যে মহা আকাশে তুমি মগ্ন লীলা বিলাসে, ভাঙিছ গড়িছ নীতি ক্ষণে ক্ষণে, নিরজনে প্রভু নিরজনে, প্রভু নিরজনে, প্রভু নিরজনে খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে খেলিছ। তারকার বিশোষী খেলনা তব হে উদাসী, পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে, রাশি রাশি তারকার বিশোষী খেলনা তব হে উদাসী, পড়িয়া আছে রাঙা পায়ের কাছে, উদার উদার নিত্য তুমি হে উদার, সুখে দুঃখে অবিকার, আপন মনে ইউসুফ আছে আমাদের সাথে। ইউসুফের গানে আবারও কানেকশন হয়তো একটু ড্রপ করেছে, কিন্তু ইউসুফের কাছে আবারও আমরা সহসা ফিরে যাব। তো এই ফাঁকে আমি একটু আনোয়ার সাদির সাথে কুইকলি একটু কানেক্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করি। আনোয়ার সাদিকে যদি আমরা স্ক্রিনে একটু পাই, আমার মনে হয় আনোয়ার সাদির কাছ থেকে আমরা শেষ মেসেজটা নিয়ে ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব এখন। ফার্স্ট অফ অল, আনোয়ার সাদি আমাদের সাথে আবারও ফিরে এসছে। থ্যাঙ্কস লট টু ইউ। একটা কথা দর্শকদের সাথে শেয়ার করে নিই, আপনারা প্লিজ কমেন্টে আনোয়ার সাদিকে জানাবেন। ওর একটা কথা হচ্ছে, ওর বিশ্বাস যে আজকে শুধু আমরা গান শুনেছি, যে ওর কথা কেউ শুনেনি। এত মূল্যবান একটা কিছু বক্তব্য ছিল, এত সুন্দর একটা বিশ্লেষণ ছিল, যে আনোয়ার সাদির কাছে আমিও বলবো একটা কথা, যে যেহেতু টেকনিক্যাল বিষয় নিয়েও আমরা একসাথেই কাজ করে যাচ্ছি, আনোয়ার সাদি ওয়াজ মাই লাইফ লাইন। যে আজকের অনুষ্ঠানে এক হচ্ছে যে চমৎকার যে তথ্যগুলি প্রদান করেছে, এবং তার সাথে যে আলাপচারিতার মাধ্যমে আপনারাও কিছু তথ্য পেয়েছেন। আচ্ছা সাদি, আমার একটা জিনিস হচ্ছে, একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আচ্ছা যেখানে রেড জোন ঘোষণা করা হচ্ছে সেই জায়গাটা কি সামগ্রিকভাবেই ক্লোজ ডাউন করা হচ্ছে, নাকি অংশবিশেষ? মানে রেড জোন মানে কি পুরাই লকডাউন? এটা একটা প্রশ্ন একজন করেছে, একজন দর্শক। আচ্ছা আহ, আচ্ছা তো প্রথম কথা হলো যে আমি যে দুজনের গান শুনলাম তাদের দুজনের গানের গলা অসাধারণ। আজকের এই অনুষ্ঠানে যে কাজী নজরুল ইসলামকে উৎসর্গ করা হয়েছে, কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি যে গানগুলো তার, সেগুলো খুব দারুণ হলো। পুরো ওয়ার্ল্ড কে কানেক্ট করার যে চেষ্টা তোমার, সেটিও অনেক ভালো হলো। থ্যাংক তুমিও ইউ। অত্যন্ত উঁচু দরের একজন শিল্পী, তোমাকে আমরা খুব খুব মূল্যায়ন করি। তুমি একটা গান গাইলে ভালো হতো, তোমাকে নিশ্চয়ই আমরা করব, মিস মিস করলাম এই নিশ্চয়ই এই করব। প্রোগ্রামে। তুমি আবারও আসছো আমার তোমার সাথে, তুমি অনুষ্ঠানটা প্রতি অনেক ভালো। সপ্তাহে তো থাকবে, গান হবে। আচ্ছা, কিন্তু কিন্তু সবাই আসলে এখন গানই শুনতে চাইবে, এর মধ্যে এসে নিউজের অ্যানালাইসিস কাঠখোট্টা বিষয় শুনতে চাইবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। হ্যাঁ, তুমি এটা পোল করতে পারো। আচ্ছা, হুম, লাস্ট প্রথম আলোতে কিছুক্ষণ আগে একটা নিউজ রিলিজ হয়েছে। হুম, সেখানে দুজন মন্ত্রীর বরাত দিয়ে প্রথম আলো জানাচ্ছে যে লকডাউন হবে একটি এলাকায়, যে সে এলাকার ভিতরে সবচেয়ে বেশি যে জায়গাতে সংক্রমিত, সেখানে সবচেয়ে বেশি কড়াকড়ি হবে।
এবং তারা বলছেন যে পর্যায়ক্রমেও এটি হতে পারে, মানে একযোগে যে সব জায়গায় লকডাউন হবে তা না। মূল ফিলোসফিটা যা আমি বুঝতে পারলাম যে এই লকডাউনের তো একটা ফিলোসফি আছে, সরকার কি করতে চাইছে। হ্যাঁ। মূল ফিলোসফি হলো যে ওই এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ঠিক রেখে করোনা ভাইরাসকে মোকাবেলা, যেখানে খুব বেশি সংক্রমিত হয়ে গেছে সেই জায়গাটি আটকে দিয়ে ভাইরাসটা যেন ছড়াতে না পারে, আর যেখানে খুব কম সংক্রমিত আছে বা সংক্রমিত হয়নি সেখানে মানুষ যেন স্বাভাবিকভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারে। আমার কাছে সবকিছু পড়ে টরে এটাই মনে হচ্ছে, আচ্ছা, এটাই করতে চাইছে সরকার আর কি। আমরা এই নিশ্চয়ই সাদির কাছে পরবর্তী ডেভেলপমেন্ট, কারণ এখন সাদির পক্ষেও আসলে প্রেডিক্ট করাটা খুবই জটিল একটা ব্যাপার, যে লকডাউন যখন আবার শুরু হবে সেটার পরবর্তী এটা কিভাবে ডেভেলপ করে ব্যাপারটা, তখন সেটা সাদি যখন আবার নেক্সট উইকে আমাদের সাথে আসবে তখন না, ডেফিনেটলি আমরা সেটা একটা ওখানে বিশ্লেষণ পাবো। হ্যাঁ আলমগীর, ওখানে আসলে তারা যেই মানে সুপারিশ করেছেন ৮ জন বিশেষজ্ঞ, সেই সুপারিশের ভিতরে সবকিছু বলা আছে। হুম, তারা চাইছেন যে কেউ ওই এলাকা থেকে বাইরে বের হবে না, কেউ সেই এলাকায় যাবে না। হুম, যদি লকডাউন এলাকার ভেতরে কোনো বস্তি থাকে তাহলে হুম। সরকার সে বস্তিতে খাবার সরবরাহ করবে। এখন যদি আমাদের দেখতে গরিব হবে মানুষ থাকে থিওরি আর প্র্যাকটিসের মধ্যে ব্যাপারটার এই ব্যবধানটা কতটুক হয় সামনে গিয়ে, এই যে লকডাউন এক্স্যাক্টলি হওয়ার পরে। হ্যাঁ, আমরা হ্যাঁ আমরা চাইছি যারা এগুলো বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা যেন দারুণভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন আর কি। তো সাদি আজকের মতো আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেব, কিন্তু যাওয়ার আগে অনেক তুমি অনুষ্ঠানে সকলের উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যারা সংযুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে তাদের উদ্দেশ্যে যদি সংক্ষেপে কিছু বলতে চাও বা কিছু অ্যাড করতে চাও, ডেফিনেটলি ইট উড মিন আ লট টু আস। আচ্ছা, আসলে বলার একটাই, আমরা যারা বাংলাদেশের মানুষ আছি বিভিন্ন কারণে নানানভাবে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে পারি, কিন্তু আমাদের আসলে মনের দিক থেকে তো আমরা একই। আমাদের রবীন্দ্রনাথ, আমাদের নজরুল, আমাদের বাংলা ভাষা, আমাদের দেশের মানুষ, আমাদের সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব, এরশাদ আলমগীর যেটাকে হারমোনি বলছে, সেটাই তো আমরা। আমরা একজন অন্যজনের পাশে থাকবো, একজন অন্যজনের কাছে থাকবো। জীবিকার প্রয়োজনে কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনে, ভালো উন্নত জীবনের জন্য বা যেকোনো কারণে হোক আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকতে পারি। কিন্তু আমরা আমাদের বন্ধু, আমরা একজন অন্যজনের হাত ধরে বিশ্বজুড়ে থাকবো। বাহ, চমৎকার এই একটা মেসেজ। Sadi, thanks a lot. And হুম। you had added a lot of dimension to the show. Even though you think that it's only about music, no, it's not only about music. In harmony. So everything is in harmony today. And you are in harmony with the show and with the rest of the world. And thanks a lot to you. So Sadi, have a great night. Bangladesh এখন অনেক রাত। Right. It is my privilege and my honor to join in your program. And I hope Same this here. program Same here. will recognize globally someday. And I think that many people from many other countries will harmony with you, and they will call you, they will talk to you, and they will contribute to your program. And it would be a very global, very prestigious program in someday. Thank you very Thank you, much. Sadi. On that note, have a great night and stay safe, my friend, my loving friend. Okay. Have a great Okay. night. Good night. Good night. Bye. বাই। আমরা চলে যাই আবারও, এখন তন্নির কাছে ফিরে যাচ্ছি, এরপরে ইউসুফের কাছে আবারও ফিরে আসবো। আমাদের অনুষ্ঠান আমরা একেবারে যেটা ভাবছিলাম, যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যেহেতু আজকে ইউসুফকে আমরা প্রথম দিকে কিছুক্ষণ পাইনি, তন্নির গানও সেভাবে আমরা এই যে টোটাল টেকনিক্যালিটিটা সামলাতে। সো আই উড লাইক টু ইনফর্ম এভরিওয়ান দ্যাট প্রবাবলি উইড লাইক টু এক্সটেন্ড প্রবাবলি another half an hour or so. But first of all, as you know, this is the first episode and there are a lot of technical issues, a lot of troubleshooting, because there are a lot of things it's totally unpredictable. We didn't know where we are going with this one, and sometimes even though we have our plan, but as I was saying, we are totally at the mercy of our the technology, and it can go anywhere. So still we held it together. I feel good about it, and the calls that I've received so far, that was so inspirational, that I feel like whatever happens, we'll be there and we'll keep on going. And that's why we are here. So let's get back to Tony and Yamin Chaudhary Shagor and at their site, and let's see what Tony is doing. I hope Tony, thanks a lot ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার জন্যে। কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা ছিল, তুমি বারবার করে ইউসুফের নামটা মেনশন করছিলে, তো আমার মনে হয় যে কিছুটা হলে আমরা ইউসুফের গান শুনলাম, আবারও শুনবো। ইউসুফ আছে আমাদের সাথে, তো কেমন লাগলো? তনির মাইক পাচ্ছি না আমরা। তনি, তোমার মাইক পাচ্ছি না। ওকে, ইয়া। হ্যাঁ, আসলে
আমি তো বাংলাদেশের চ্যানেলগুলো আমাদের এখান থেকে যখন দেখায় আমরা কোন সময় কোন গান হয় অনুষ্ঠানটা ধরতে পারি না, কিন্তু ফেসবুকে আমি ওনার সাথে থাকাতে আমি জানতে পারলাম আর কি উনি এত ভালো একজন শিল্পী বাংলাদেশ পেয়েছে নজরুল সঙ্গীতের জন্য। আর আমি আরো ভালো লাগছে যে আজকে এইভাবে কানেক্ট হতে পারবো, এটা কমপ্লিটলি একটা মানে কোইন্সিডেন্সই বলবো আমি। তো যতটুকুই শুনলাম একদম মনটা ভরে গেল। আসলে ওই যে বললাম না একটু আগে, কিন্তু বলেছিলাম যে নজরুল সঙ্গীত গাওয়াটা হচ্ছে তার গায়কের উপরে। কারো কারো গায়কই কাউকে মানে একটা আইডেন্টিটি তৈরি করে ফেলে। আর আমার মনে হয় সে খুবই অল্প বয়সে, আমার মনে হয় ওনার এজ আমার থেকে অনেক কম হবে, সে খুব অল্প বয়সে তার নিজের একটা আইডেন্টিটি তৈরি করে ফেলেছে। তার একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কণ্ঠ, শুধু কণ্ঠ বলবো না, কণ্ঠর যে মানে যত্ন, যেভাবে প্রেজেন্টেশন করা, যে স্কিলড তার কণ্ঠে প্রকাশ পায়, সেটা একটা সুদিং একটা ভয়েস, খুব লেড ব্যাক, ভয়েস তো আছেই, সেই সঙ্গে ভয়েসের যে কন্ট্রোলিং এবং ওনার যে শেখাটা, এটা পুরোপুরি বোঝা যায়। স্কিলনেসটা আমি বেশি করে আরো বেশি বলবো, হ্যাঁ, যে কণ্ঠর সৌন্দর্যটা অনেক সময় তো সেই স্কিলটা না থাকলে, সেই প্র্যাকটিসটা না থাকলে বোঝা যায় না। তো ওনার সবকিছু মিলিয়ে একটা তৈরি একটা ব্যাপার কণ্ঠের মধ্যে। তো এখন তন্নি আমরা কি শুনবো? আমরা কি শেষ পর্যায়ে না আমরা কোন না, আমাদের পর্যায়ে? কিছুক্ষণ সময় আছে, আমরা শেষের কাছাকাছি পর্যায়ে। মানে গান তো আমিই করছি, না অসুবিধা নেই, আমাদের সাথে ইউসুফ আছে, ইউসুফ আবারও আসবে, কিন্তু আমি চাচ্ছি ইউসুফকে টু প্রেজেন্ট হিম ইন দ্য বেস্ট ক্যাপাসিটি, যে ওর পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব সে যাতে পরিপূর্ণভাবে দিতে পারে। যখন চেষ্টার কোনো ত্রুটি করে না, এটা আসলে সিচুয়েশনটার মানে তারপরেও যে তাকে পাওয়া গেছে এইরকম সিচুয়েশনে বাংলাদেশের, তারপরে যে আমরা কিছুটা শুনলাম বা কথা বললাম, অ্যাটলিস্ট ইন্ট্রোডাকশনটা তো হলো বা কমিউনিকেশনটা হলো, এটাও অনেক বড় একটা ব্যাপার এই মুহূর্তে। নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আমি একটা গান করছি। কোন গানটা যদি একটু ইন্ট্রোডাকশন? আচ্ছা, যাকনা নিশি গানে গানে, একটু আধুনিক অঙ্গের একটা গান। তাই হচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশে স্পেশালি যাচ্ছে নিশি গানে গানে, তোমার গান, ইউসুফের গান। যাকনা নিশি গানে গানে, জাগরণে জাগরণে, আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে, আমার মনে। যাকনা নিশি গানে গানে, জাগরণে জাগরণে, আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে, আমার মনে। মনে ছিল মোর পাতায় ছাওয়া, হঠাৎ এলো দক্ষিণ হাওয়া। মনে ছিল মোর পাতায় ছাওয়া, হঠাৎ এলো দক্ষিণ হাওয়া। পাতার কোলে কথার করে, ফুটলো ধীরে হরষণে। পাতার কোলে কথার করে, ফুটলো ধীরে হরষণে। যাকনা নিশি গানে গানে, জাগরণে জাগরণে, আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে, আমার মনে। সেই কথারই মুকুল গুলি, সুরের সুতোয় কেথে কেথে, কারে যেন
যাই পরাতে কাহারে চাই কাছে পেতে জানি না সে কোন বিজনে নিশীথ জেগে এ গান শোনে জানি না সে কোন বিজনে নিশীথ জেগে এ গান শোনে না দেখা তার চোখের চাওয়ায় আবেশ জড়ায় মোর নয়নে না দেখা তার চোখের চাওয়ায় আবেশ জাগায় মোর নয়নে যাক না নিশি গানে গানে জাগরণে জাগরণে আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে আমার মনে যাক না নিশি গানে গানে জাগরণে জাগরণে আজকে গানের বান এসেছে আমার মনে আমার মনে তন্নি, আজকে যে গানের বান এসেছে তোমার মনে, এটা আমাদের জন্য খুব শুভ লক্ষণ যে এই যে এই লকডাউনের মাঝে এত বান কিছু যে এসেছে। এত কিছু আমরা আলাপ করছি, যে বললাম যে কত রকম সমস্যা, কত কিছু পার করে যে আজকে অনুষ্ঠানটা। তো ফার্স্ট অফ অল, ইউ আর সাউন্ডিং গ্রেট, সো দ্যাট ইউ নো, যেটা যদি তোমাকে যদি বলা না হয়ে থাকে আরো একবার বলছি, আর দর্শকরাও আমাকে বলছে, আমরা কমেন্ট পাচ্ছি, এটা আমরা আরো পাবো। আর সাগর, থ্যাঙ্কস টু ইউ অ্যাগেন, হ্যাটস অফ টু ইউ, গ্রেট জব। তো আমাদের সাথে ইউসুফ জয়েন করেছে। এখন তন্নি তুমিও থাকো, ইউসুফকেও নিয়ে আসি আমি, আমরা তিনজনই থাকি, দেখি আমরা আলাপ করি একসাথে। হ্যাঁ ইউসুফ, দেখো ইউসুফের এখন ইউসুফ লুকিং গ্রেট। আমার জন্য খুব লজ্জার। না না, এখানে আমি বলছি তো তন্নি বারবার। আপুর গান যখনই শুনছি হ্যাঁ, মাঝামাঝি সময় থেকে মনে হচ্ছে যে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে ইন্টারনেট, না এরকম না একটা না না, ব্যাপার দেখা যাচ্ছে। লাস্ট মোমেন্টে সাগর ভাই এত সুন্দর একটা সংগত করছেন, সেটা এনজয় করতে 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 হুট করে দেখা যাচ্ছে যে ইন্টারনেট কানেকশন আমাকে বলছে যে ইউ আর নট অ্যালাউড, যে এখানে এই জায়গাটাতে আপনি ঢুকতে পারবেন না। থ্যাঙ্কফুলি ইন্টারনেট তো যতটুক অ্যালাউ করছে তোমাকে, হ্যাঁ, আমার স্পেশালি আই মিন আই লাভ ইউ অ্যাজ মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার অ্যাজ ওয়েল। আর যে তুমি একসাথে আছো, এই যে তোমার মানে আমি বলবো যে তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারাটা দেখলেও আমার মন ঠান্ডা হয়ে যায়। তো এখন তুমি এসছো, খুব ভালো করে পাচ্ছি। তো আমরা একটু গান না শুনলে হলেও, গান আমরা তোমার সাথে করব, আবার অনুষ্ঠান ডেফিনেটলি হচ্ছে, কারণ দর্শকের প্রচুর অনুরোধ রয়েছে। কিন্তু যে আলাপগুলো করছিলাম, তোমার বাবা এবং মাকে দেখে যে বেড়ে ওঠা, আজকে যে এই যে বলছে যে একটু জি আগে তন্নি যেটা বললো যে তোমার একটা নিজস্ব ইউনিক স্টাইল, একটা স্বতন্ত্র যে একটা ভঙ্গি, সেই বৈশিষ্ট্যটা তৈরি করার পেছনে তোমার, তুমি কিভাবে চিন্তা করেছিলে এটাকে গড়ে তোলার পেছনে, তোমার কাজটা কি করেছিল বা অনুশীলনের পদ্ধতি কি ছিল? দেখুন, আসলে আমি কিছুই করিনি। আমি হুম, শুনেছি বড়দের, বড় শিল্পীদের শুনেছি, শুনছি, এখনো শুনবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা যদি ক্ষমতা দেন। আমার বাবা-মা আমাকে এভাবেই গ্রুম আপ করেছেন। বাবা ওস্তাদ ইয়াকুব আলী খান, উনি ২০০০ সালে চিটাগং মুসলিম হলেই মানে এই এশিয়ান একটা কনফারেন্স, ওখানে কনফারেন্সের একটা মানে পোস্ট পোস্ট সেরেমনি বা এরকম কোনো অনুষ্ঠান ছিল, যেখানে আমার বাবা সার্টিফাইড হন উস্তাদ, যাকে সার্টিফিকেশন দেয়া হয়। উপমহাদেশের অনেক গুণী মানুষ সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ইন্ডিয়ার এবং ইভেন পাকিস্তান থেকেও মোস্ট অফ একজন আর্টিস্ট ছিলেন। আমি এই মুহূর্তে, যেহেতু আমি একটা এই আড্ডাতে আছি, হুম, সামনে ডকুমেন্টেশনটা নেই বা সার্টিফিকেটটা নেই দেখে আমি হয়তো বলতে পারছি না। তো আমার বাবা কোনোদিনই এই জিনিসগুলোর ভ্যালুয়েশন বাংলাদেশে হয় না দেখে উনিও পুশ করেননি কোথাও যে হুম, নামের আগে লাগানো বা ব্যবহার করা। আমি দেখেছি তিনি বাংলা গানকে ভালোবেসে বা নজরুলের গান, স্পেশালি নজরুলের গানের প্রতি তার যে ডেডিকেশনটা ছিল, সেটাকে ইউনিকলি মানে খুব ভেতরে নার্চার করলেই
যেভাবে তিনি নজরুলের গানটা বা স্পেশালি বাংলা গানটাকে কিভাবে আরেকটু বেশি শ্রুতিমধুর করা যায়, বা বাংলা গানের ভোকাল থ্রোয়িং কেমন হওয়া উচিত বা প্র্যাকটিসটা কিরকম হওয়া উচিত যেটাতে ভোকালটা ডেভেলপ হবে, সেই জিনিসটার পেছনে হোল লাইফ কাজ করেছেন, যেগুলোর ভ্যালুয়েশন কোনোদিনও বাংলাদেশে হয়নি বা হবেও না। বা সেটা নিয়ে আমার ফাদার কিন্তু দুঃখজনক। বদার্ড নন, সেটা নিয়ে আমার ফাদার বদার্ড নন, আমরাও বদার্ড নই। কারণ আমার ফাদার সবসময় একটা কথা বলেছেন যে তুমি যত আহ, বড় বড় কথাই বলো না কেন, দিন শেষে মানুষ তোমার গান শুনবে, কেউ দেখতে যাবে না তুমি কি করছো, কত শিখে এসছো, কত পড়ে এসছো, কত জেনে এসছো। কাজে দিন প্রমাণ। শেষে মানুষ তোমার গান শুনবে। তো তুমি যেটা বলতে হবে মানুষের কাছে, যে মেসেজটা দিতে হবে সেটা গান দিয়ে দিতে হবে। আর আমার ফাদারের আরেকটা জিনিস হচ্ছে আর প্রকৃত গানকে শিল্পী খুব বেশি কিন্তু একটু কমপ্লিকেট। নিভৃতচারী হন। এক্স্যাক্টলি। আমার বাবা বলেছেন যে হ্যাঁ, একটা শিল্পীর গলা তৈরি হওয়ার পেছনে এবং কারুকাজ প্রদর্শনের পেছনে বিশেষ কোনো কিছু প্রয়োজন হয় না। কারণ গানটা কারুকাজ দেখানোরই যে শুধুমাত্র জায়গা তা নয়। হ্যাঁ, আমরা মানবেন্দ্র মুখার্জির যে গায়কী পেয়েছি সেই গায়কের সাথে অন্য কারো তুলনা হয় না। ওই গায়কী ফলো করতে গিয়ে অনেকে নষ্ট হয়ে গেছে। খুব ভালো একটা কথা যেমন এবং সত্য। যেমন সত্যি কথা বলতে কি, এজন্য যারা মানবেন্দ্র মুখার্জিকে, আমি পরম শ্রদ্ধা রেখে বলছি, ওনার মতো মানুষ শিল্পী উপমহাদেশে হবে না। হ্যাঁ, যেমন আমরা এখন যদি একটু মডার্ন গানের দিকে যাই, চলচ্চিত্রের গানে কিশোর কুমারকে দেখতে পাচ্ছি যে একটা ধ্রুবতারার মতো, তাকে সবাই ইন্ডিয়াতে বা বিভিন্ন দেশে, এমনকি আমাদের দেশেও অনেকে ফলো করেছেন। ফলো করতে করতে সেটা কখন অনুসরণটা অনুকরণে চলে গেছে বা তাকে গিলে খেয়ে ফেলেছেন, দেখে না কিশোর কুমার হতে পেরেছেন, না নিজের কোনো আইডেন্টিটি দাঁড়িয়েছে। নিশ্চয়ই। এই জায়গায় একটা শিল্পী মৌলিকত্ব হারায় বলে আমার বাবা তালিম দিয়েছেন, আমাকে মা তালিম দিয়েছেন যে তুমি শিখবে কিন্তু তোমার যেন নিজস্ব একটা সিগনেচার থাকে। এবং আজ আমি আপনাদের সামনে যেটা নিয়ে বসে আছি, দাঁড়িয়ে আছি বা গান গাইছি, বা আমাকে একজন দুজন মানুষ হলেও যারা চিনছেন, যারা আমার প্রতি একটা ব্লেসিং এর মতো একটা জিনিস ফিল করেন যে না, ওনার ছেলে বা ওনার সন্তান ওনার গানটা শুনে একটা গুডউইল আছে আমার ফ্যামিলির, আমার বাবা মার, যেটা আমি ব্লেসিং হিসেবে পেয়েছি। এটা একটা প্রেশারও কিন্তু। আমি আমি কোন জিনিসটা বলতে চাচ্ছি যে তারা যখন আমি যে জিনিসটা ব্লেসিং হিসেবে পেয়েছি, যখন আমার গান শোনার সময় মানুষ অনেক সময় আমার ভুলগুলো তারা একটু মাইনর ভাবে দেখে, যে হয়তো আমার কোন মেজর ভুল হয়েছে, আহ, না, ও যে লিগেসি থেকে এসছে, আমি অবশ্যই প্রেশারের জায়গাটা ফিল করি, আমি বলছি না যে প্রেশারটাকে ওভারলুক করছি, যে লিগেসি থেকে এসছে, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই যে পজিটিভ পজিটিভ একটা ভাইব আসে, একটা গুডউইল থেকে, তা আমি মনে করি এটা অনেক বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি। এবং আমার বাবা সবসময় বলেছেন যে আমার বাবার কাছ থেকে তালিম নেওয়ার পরেও, হ্যাঁ, যখনই আমি যে গানগুলো বাবার কাছ থেকে তুলে নিই, যেন হুবহু সেভাবেই আমি রেপ্লিকেট না করি। এটার জন্য ইভেন আমার আজকে আমাকে যেটা যতটুকুই আপনারা শুনছেন, কমপ্লিটলি আমার প্যারেন্টস এর গিফট। যতটুকু আমার ল্যাকিংস পাচ্ছেন সেটা ল্যাক অফ মাই প্র্যাকটিস। এটা আমি একেবারে মডেস্টি করে বলছি না, এবং আমি জানি আমি কি বলছি, দ্যাটস ওয়াই। এবং আপনি একজন মিউজিক্যাল স্টুডেন্ট, তন্নি আপু একজন মিউজিক্যাল স্টুডেন্ট, দ্যাটস ওয়াই এই মেসেজটা আমি এখানে শেয়ার করছি। যারা চমৎকার বলেছেন। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখতে পাচ্ছেন, জেনারেলি আপনাদের টিচার বা গুরু যা শেখাচ্ছেন, আপনার যতটুকু ভালো তার 200%, নট 100%, 200% ক্রেডিট তাদের। আপনি যতটুকু ল্যাক করছেন সেটাই হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিসের অবহেলার ফসল, আর কিছু না। এটা আমার পয়েন্ট অফ ভিউ, নট আমি কোনো কথা বলছি। খুবই লজিক্যাল। এক্স্যাক্টলি। এবং আরেকটা মেজর ইস্যু হচ্ছে আমরা আমাদের ওভার এক্সপেকটেশন হয়ে যায় অনেকের। আমি যতটুকু দেখেছি, গান যতটুকু যারা শিখছি বা তালিম নিচ্ছি বা নিয়েছি বা পেয়েছি, যতই নেবেন ততই গভীর জায়গাটা এবং ততই কম মনে হয় যতই তালিমের জায়গাটা আসে। হ্যাঁ, এবং তোমার এই একটা কথা জায়গাটা আমি একটু আবার ফিরে যাই, তোমার আবারও আসবো এই প্রসঙ্গে, তুমি একটু জাস্ট হোল্ড দ্যাট থট। একটা কথা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যারা দেখছেন তাদের কাছেও যে আমরা কথাটা বলে পার হয়ে গেছে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা হচ্ছে এই যে তুমি বলেছিলে যে অনেকে কিশোর আমি কুমারকে, মিরপুর ঘরানা নিয়ে একটা লাইন বলবো, আমাকে একটু ধরে দিন। নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, এই যে কিশোর কুমার হতে গিয়ে
কিশোর কুমারও হতে পারছে না, নিজের মতো হতে পারছে না। কারণ একটা জিনিস এক্স্যাক্টলি। কি, যে কিশোর কুমার শুধু তো তার কণ্ঠ না, তার যে বেড়ে ওঠা, তার পরিবেশ এবং তার যে অভিজ্ঞতা সবকিছু মিলেই কিন্তু কিশোর কুমার। সে একই ট্রু। অভিজ্ঞতা, একই পরিবেশ, একই লালন-পালন সবকিছু কিন্তু ওই মানুষটা পাচ্ছে না। সে শুধু কপি করছে। মেজর প্রবলেম হয় কি জানেন? আমাদের দেশে একটা মেজর প্রবলেম হচ্ছে, আমি আমাদের দেশে বলছি। আমি হুম, হুম। জানি না, যাদেরটা জানি না আমি তাদের নিয়ে কমেন্ট সেটাই। করতে পারি না। আমাদের দেশে বা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে বা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে না শেখাটাকে আমরা অনেকটা ক্রেডিট মনে করি এবং অনেক সময় উদাহরণ দেই না, কিশোর কুমার তো গান শেখেননি হুম। বা গানের তালিম পাননি। নির্মলা আরে মিশ্রর কথা অনেক আসে। এটা কেউ 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 বুঝতেই পারে না যে সাহচর্যটা তালিমের একটা বড় অংশ। কাদের সাহচর্যে ছিলেন, কাদের সাথে চলেছেন, খুব কাদের সুন্দর। ডিরেকশনে কাজ করেছেন, কাদের সাথে রাত দিন 24 ঘন্টা স্টুডিওতে টাইম স্পেন্ড করেছেন। হুম। আল্লাহ তাআলা তাকে বা পরম সৃষ্টিকর্তা বা ভগবান তাকে যে ব্লেসিংটা বা তার নলেজ অ্যাকুয়ার করার যে অ্যাবিলিটিটা দিয়েছেন, সেইটাতে তিনি যে একটি সাধারণ স্টুডেন্ট 10 বছরে অ্যাচিভ করতে পারে সেটা হয়তো তিনি 10 মিনিটেও করেছেন। কিন্তু এটা যে তার তালিমের অংশ ছিল এটা কেউ বুঝে না। আমি আমি মনে কিন্তু করি একটা কথা বলি জানো? যেমন ধরো আমাকে জিজ্ঞেস জি, করে যে, "এরশাদ ভাই আপনি শিখেছেন কার কাছে?" তা আমি বলছি, "আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত শিখছি।" এই যে ধরো এখন তোমার সাথে ট্রু, কথা বলছি। ট্রু, এইমাত্র তুমি যে কতগুলি কথা বললে, আমাদের শুধু গানের নোটেশন দিয়ে বা তুমি একজনের সাথে যে গান করছো, সুরে, সুরেই কিন্তু শেখা হয় না জি, এবং অনুশীলন হয় না। ট্রু, এই যে কথার মাধ্যমে যে তুমি বললে এটা কিন্তু আমাকে ভাবাচ্ছে। আমি যখন ট্রু। পরবর্তীতে প্র্যাকটিসে বসবো বা নিজেও একটা গান তুলতে বসবো বা শিখতে বসবো, আমরা প্রতিনিয়ত শিখছি। আমি কিন্তু এই কথাটা দিয়ে প্রভাবিত হব। আচ্ছা, এই জিনিসটা এটা কিন্তু এফেক্ট করে। আমার মনে হয় প্রতিটা শিল্পীর দরকার প্রতিনিয়ত এই যে একটা ছোট্ট আসরে বসা, সে আমার ছোট হোক বা বয়সে বড় হোক। প্রত্যেকের তা কাছ তো থেকে অবশ্যই। শুধু গান একেবারে না। এটা কিন্তু খুবই, খুবই মানে পারফেক্টলি যেটা বলছেন এই জায়গাগুলো অনেকে মনে করে যে আপনি বলছেন, আমি বলছি মডেস্টি করে বলছি। দিস ইজ নট মডেস্টি। দিস ইজ একেবারে ট্রুথ, যেটা কোর অফ বলে দ্য একেবারে মেসেজ। অন্তর্নিহিত সত্য যেটাকে বলা হয়। হুম, হ্যাঁ? সেটাই আপনি বলছেন, আমি বলার চেষ্টা করছি। কারণ একটা রং মেসেজ যেন না পায় মানুষ। হুম। যেমন আপনি আজকে অনুষ্ঠানের শুরুতে আপনার সাথে যখন কথা হচ্ছিল, আমি কিন্তু বলছিলাম যে, "ভাইয়া ইন্টারনেটের কানেকশন প্রবলেম করছে দেখে আমি এসির মধ্যেও ঘামছি। হুম, ঘেমে গলাটা বসে গেছে।" হুম। এখানে আমি দুটো জিনিস বলতে পারি। গলা বসার পরেও আমি যতটুকু বুঝতে পারি, যারা জেনারেল অডিয়েন্স আমি তাদের কথা বলছি না। যারা গানের মানুষ তারা বুঝতে পারেননি যে আমার গলা বসে গেছে। এটার দুটো রিজন আছে। দিস ইজ দ্য গিফট অফ মিরপুর ঘরানা। আচ্ছা। আমার প্যারেন্টস আমাকে সেভাবে ভোকাল থ্রোয়িং প্র্যাকটিস করিয়েছেন। আমার বাবা আমাকে সেভাবে তালিম দিয়েছেন। সেভাবে চর্চা করাচ্ছেন এখনো। যেটার কারণে গলা বসা, গলা ভাঙা থাকলেও আমি প্রোগ্রাম ১-১.৫ ঘন্টা ২ ঘন্টা গান করে চলে আসতে পারি। যেটাতে আমার মেজর কোনো প্রবলেম হয় না। হুম। আমাদের অনেক স্টুডেন্টরা, অনেক ছোট কিন্তু এই ভাই-বোনরা তালিম যেটা বললে, সেটা ডেফিনিটলি জি, অনুশীলনের ব্যাপারে যাচ্ছি না। কিন্তু মানে সেটাকে তারা কিভাবে এই সিজনটা করে? যেটা কিন্তু ওয়েস্টার্ন মিউজিকে দেখুন ওয়েস্টার্ন সিঙ্গাররা তারা করে কিন্তু। তারা কিন্তু বিভিন্ন কন্ডিশনে অবশ্যই, হাই অবশ্যই রেজিস্টারে এবং গাচ্ছে, ঠান্ডা, গরম, খোলা মাঠে, স্টেডিয়ামে। এটা 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 একটা মেজর প্রবলেম। আরেকটা জিনিস বলি, পাটিয়ালা ঘরানা, কিরানা ঘরানা এবং আগ্রাবাদ ঘরানা, এই ৩ ঘরানার খুব মেজর কিছু কম্পোনেন্ট নিয়ে মিরপুর ঘরানা তৈরি। আচ্ছা। আমি আবার বলে দিচ্ছি, পাটিয়ালা, কিরানা, আগ্রাবাদ। কিরানা ঘরানা আকার, পাটিয়ালা ঘরানার তান স্পেশালি হুম। এই জিনিসগুলো নিয়ে এবং আগ্রাবাদ ঘরানার আলাপের কিছু অংশ, কিছু আচ্ছা। কাজের অংশ, কিছু বাহ! স্টাইল হুম, নিয়ে ব্লেন্ড করে মিরপুর ঘরানার ডেভেলপমেন্ট করেছেন আমার বাবা উস্তাদজি। দারুণ ইনফরমেশন। কেন? হুম, ওয়াই? কেন? উনি দেখেছেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বা আমাদের এশিয়ান মিউজিকের স্টাইলে আমি আমি জানি হয়তো এরশাদ ভাই এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে জানেন। তারপরেও যে না প্লিজ, জেনারেলি প্লিজ যারা এটা আছেন সবার হয়তো আবার অনেক আমি সময় কথা আসে না দেখে নাও শেয়ার জানতে পারি। করছি। আমার কোনো যদি ইনফরমেশন এ গ্যাপ থাকে আমার পূরণ হয়ে যাবে। না এরকম কিছু না। বাট জিনিসটা হচ্ছে তন্নি আপু কি লাইনে আছেন? আছে, তন্নিও লাইনে আছে। খুব ওকে, মনোযোগ তন্নি দিয়ে আপু তন্নি থাকলে হ্যাঁ, ওকে। কারণ তন্নি আপু কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ। ইন জেনারেলি আমরা ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এই রিজিয়নটাতে
শুধু বাংলাদেশের গান বা সঙ্গীতের জায়গাটা ছাড়া ল্যাঙ্গুয়েজগত দিক থেকে ইন্ডিয়ান এবং পাকিস্তানি গানের ইনফ্লুয়েন্স অনেক বেশি আমাদের গানে, হ্যাঁ। কিন্তু ভাষাগত দিক থেকে আমাদের অনেক বড় একটা ব্যারিয়ার হচ্ছে আমাদের সেন্ট% বা ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ড শেষ হচ্ছে কনসোনেন্ট দিয়ে, নট ভাওয়েল দিয়ে। ইন্ডিয়ান এন্ড পাকিস্তানি তুমি যে এই ওয়ার্ড জায়গাটা গুলো একটু করে ব্যাখ্যা করো, একটু করে বলে দাও আমি যে ভাওয়েলের ব্যাপারটা কিভাবে যাচ্ছে বা কনসোনেন্টটা আমি কোথায় বলছি ধাক্কা খায় বলছি ওই ব্যাপারটা। আমি বলছি যেমন খুব সহজ কথা, আমরা খুব পপুলার গানগুলো নিয়ে বলি, ওরে পিয়া, উড়নে লাগা কিউ, হ্যাঁ, অ আ ই এ উ, এই জিনিসগুলো দিয়ে হিন্দি বা উর্দু যেই ওয়ার্ড গুলো শেষ হচ্ছে সেখানে স্ট্যান্ডিং নোটে দাঁড়ালে কানে খুব ইয়ার প্লিজিং হয়, খুব সুদিং লাগে শুনতে। দররনা ধনু দারারে নানে নুনে রা। প্র্যাকটিসের সময়ও টোম নোম দিয়ে আমরা যখন প্র্যাকটিস করি, নাজাল যে প্র্যাকটিসটা হয় তখন ম ন এগুলো দিয়ে যদি র রে ন রে ন, এটাতে নাজাল প্র্যাকটিস। রে দিলে একেবারে ডিরেক্ট দতে আসবে না, এটা দতে আসবে চেস্ট। শুনে দেখেন আপনি, চেস্ট আপনি টাচ করে দেখবেন চেস্ট ফিল থেকে আসতেছে দ। তো যখনই রে বলবেন, রে একেবারে নাভি, একেবারে লোয়ার অ্যাবডোমিন থেকে পাঞ্চ করছে। আচ্ছা, ওটা অন্য ভোকাল থ্রোয়িং এর পার্টে চলে গেলাম, আমি গুছিয়ে বলতে পারিনি। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে এখানে যে ভাওয়েল দিয়ে যেগুলো শেষ হচ্ছে এখানে স্ট্যান্ডিং নোটসে দাঁড়ালে শুনতে ভালো লাগছে, সেইটার প্র্যাকটিস অনুযায়ী কিন্তু জেনারেলি ওস্তাদ জিরা তালিম দিয়ে যাচ্ছেন। তাহলে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে কি হবে? সুন্দর একটা বাংলা ভাষার সেন্ট% ওয়ার্ড কনসোনেন্ট দিয়ে এন্ডিং। চোখ, চোখ খুব মেজর একটা। আমরা যখন ভালোবাসা, বৃষ্টি, কিছু শব্দ আছে যেগুলো নয়ন, জল, তোমার, আঁচল, ভরা, ঠিক আছে, ভাওয়েল, ফুল কনসোনেন্ট দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে, হ্যাঁ। আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন কনসোনেন্ট দিয়ে শেষ করে দিচ্ছে, খুঁজি তারে আমি আপনায়, ঠিক আছে। ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডিং আপনি কনসোনেন্টের পাবেন যেটা দিয়ে আপনাকে ব্লক করে দিচ্ছে, যেখানে স্ট্যান্ডিং নোটসের প্র্যাকটিস বা আকারের প্র্যাকটিস শুধুমাত্র আপনাকে ভোকালি গাইড করবে না। হ্যাঁ, সেই যেমন ধরো এই যে জিনিসগুলো ছোট চোখের ছোট, কথা বললে, হ্যাঁ আমাদের কিন্তু অধিকাংশ এই যে যেগুলি কনসোনেন্ট বা ব্যঞ্জন বর্ণের যে শব্দগুলো, সেগুলোকে কিন্তু দেখা যায় যখন ইউজ করা হচ্ছে, যেমন চোখের নজর কম হলে, প্রায় কম্পোজিশন গুলির ক্ষেত্রে যখন গানগুলি লেখা হয় তখন কিন্তু প্রায় সময় এভাবে, তুমি একটা উদাহরণ দিয়েছো সেখানে চোখ দিয়ে শেষ করে বা এমন একটা কনসোনেন্ট দিয়ে শেষ হচ্ছে, কিন্তু অধিকাংশ কম্পোজিশন কিন্তু আছে বা সৃষ্টিও আছে, লেখা আছে যেগুলি আবার ভাওয়েল দিয়ে হয়, কিন্তু শব্দটা আছে ঠিকই। তো অবশ্যই আমি সেটাই বলছি যে যারা বললাম তো কিছু অংশ সেন্ট% আমাদের ওয়ার্ডই কনসোনেন্ট দিয়ে ব্লক করা থাকে, আর যারা আমাদের গীতিকার আছেন, গীতিকাররা ওই জিনিসগুলো বুঝে সুরকারের সাথে যখন বসে ব্লেন্ড করেন, তারা চেষ্টা করেন ওই জিনিসটাকে এভাবে নিয়ে আসতে, সরল করে যে ভাওয়েল দিয়ে ওয়ার্ডিং গুলো শেষ করতে, তখন আমাদের কানে শুনতে ভালো লাগা শুরু করে। কিন্তু দেখবেন অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত গান বাংলা ভাষায় আছে যেগুলো কনসোনেন্ট দিয়ে এন্ডিং। তো মেজরলি যে জিনিসগুলো আছে আমাদের ওয়ার্ডিং এর বেশিরভাগ, ম্যাক্সিমাম ওয়ার্ডিংই দেখবেন তো এই কনসোনেন্ট দিয়ে ব্যাপারে এন্ডিং। মিরপুর ঘরানায় কি কোনো প্র্যাকটিসের কোনো একটা নিয়ম আছে যেটা এই যে তুমি? বললাম ছোট ছোট, আমি একটা দুটো নিয়ম না তো 3টা ঘরানাকে ব্লেন্ড করে বানানো, যে ভোকাল গ্রুমিংটার জন্য আপনার নাক, হ্যাঁ, নাকের, গলার, হ্যাঁ, সবকিছুর, ইভেন মাউথ যে এক্সারসাইজ গুলো, হ্যাঁ, শুধু আকারে যদি শুধুমাত্র একটা মানুষ আজীবন আকার প্র্যাকটিস করে, হ্যাঁ, তার কখনো গলা বসবে না। শুধু আকার, শুদ্ধ আকার যদি প্র্যাকটিস করে, এইটা শুদ্ধ আকার,
একটা চমৎকার আলোচনা হচ্ছে ইউসুফ। আমি তোমাকে ইন্টারাপ্ট করতে চাচ্ছিলাম না। কিন্তু না, না, আমার it's কাছে fine. মনে হচ্ছে আমি তোমার সাথে শুধু এমন একটা প্রোগ্রাম করতে চাই যেখানে আমরা এই ধরনের বিষয়গুলোকে তুলে আনবো। হ্যাঁ? নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় তুমি আছো এখনো। তন্নি আমাদের সাথে কানেকশনে যেহেতু আছে, ওরা দুজন অপেক্ষা করছে। ওদের কাছে একটু ফিরে যাই। জি। না, একটা ফিরে না। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমি যেহেতু এখানে কানেকশনে আছি, আজকে ইউসুফ ভাইয়ের যে কথাগুলো শুনছি, এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। গান তো ডেফিনিটলি তন্নি, যেহেতু কিন্তু তাকে আমরা গানে পাচ্ছি না, মানে পাবো টেকনিক্যাল ইউসুফকে সমস্যার আরো কারণে, পাবো হ্যাঁ, আমরা। ভবিষ্যতে পাবো। কিন্তু উনি যে কথাগুলো বলছে আমরা এটা খুবই দিয়ে শেষ করি মনে খুবই হয়। মূল্যবান। আমার কাছে মনে হয় যে অসম্ভব মানে মূল্যবান, শুধু খুব মূল্যবান সুন্দর না করে ওর আসলে। উপস্থাপনা। এটা হচ্ছে কি শেখারও একটা ব্যাপার। এই যে বলল যে বারবার এক্স্যাক্টলি। করে যে আমার গুরুজিরা যারা আছেন এবং স্পেশালি ওর বাসায় তোর গুরুজি। তো সেই জায়গা থেকে তো আমার মনে হয় যে এখন এই বিশ্লেষণের পরে তন্নির গান শুনে দর্শকরা এখন সেই ব্যাপারটা খেয়াল করবে যে ভাওয়েল আর কনসোনেন্টকে কিভাবে কন্ট্রোল করছে তন্নি। তন্নি নো প্রেশার, নো প্রেশার, ঠিক আছে? এরশাদ ভাই, আপনি যেভাবে বললেন এই জিনিসটা খুব খারাপ ছিল। আমি গানই গাবো না। Anyway, না। আমি বলছি যে এখন মানুষের কিন্তু দেখো এটাই কিন্তু শিক্ষাটা যে একজন হ্যাঁ, শিক্ষিত মিউজিশিয়ানের সাথে বসলে লিসেনাররা সাধারণত গান শুনে ও অনেক সুন্দর সুর, কি সুন্দর গলা বা কি সুন্দর কণ্ঠ, এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তো এই যে টেকনিক্যালিটি গুলি নিয়ে যে একজন শিল্পীকে খেলতে হয় সেটা মাথায় রাখতে হয়। মানুষ কিন্তু শুধু পরিবেশনাটা দেখে, কিন্তু তার হ্যাঁ। পেছনের যে কাজটা সেটা কি। এখন যেটা তন্নি আজকে যেহেতু ইউসুফের কাছে এখন মাইক নেই, তন্নি এখন ওর গান শুনতে শুনতে সবাই মানে সাবকনসিয়াসলি হবে কি এই জিনিসটা ডেমনস্ট্রেট হয়ে যাবে, কিন্তু তন্নি ইউসুফ নো ভাই প্রে আর কিছু না বুঝুক, এটা বুঝতে পারছে আমার ভিতরে এখন কি হচ্ছে। এনিওয়ে, না, আমি তন্নি আপু শুরুর থেকে কিন্তু বলছি, আপনি যেই গানগুলো গেছেন আমার ভীষণ প্রিয় গান, প্রত্যেকটা গান। একেবারে শুরুতে যে ইসলামিক গানটি করেছেন, সুজিত কাকুর কথা বললেন, শাকিল চাচার কথা বললেন, যেই গানগুলো গেয়েছেন, আমি কিন্তু যখনই লাইন কেটে যাচ্ছিল আমি রিকানেক্ট করে আবার ভাইয়াকে বলার চেষ্টা করছিলাম। অনেক সময় ছবি তুলে তুলে পাঠাচ্ছিলাম একটা মেসেঞ্জারে যে আমি দেখছি, কিন্তু যখনই আমি কথা বলার বা যে কোনো কিছুর অপশন আসছে তখনই আস্তে করে লাইনটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে। এবং আপনারা হয়তো, আমি জানি না এখন দেখাতে পারছি কিনা, যে আমি হ্যাঁ, এখন স্টুডিওর বাইরে, স্টুডিও আমার আচ্ছা, ওই পাশে, আমি স্টুডিও থেকে বাইরে চলে এসেছি, এখানে মোবাইল ডাটা দিয়ে কাজ করে কানেক্ট করেছি। তোমার এখানে কিন্তু মানে একটা রেকর্ডিং এ তারপরেও দারুণ একটা রিভার্ব দিয়ে এটা রিভার্বের এমন সুন্দর একটা একটা রুম স্পেস। রিভার্ব পাচ্ছেন, হ্যাঁ, একটা রুম রিভার্ব পাচ্ছেন। এটা কিন্তু করি আমরা মানে সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে, যে রেকর্ডিং এ দেখা যায় এই রিভার্বটাকে আলাদা ক্যাপচার করে ওটাকে ইউজ করা হয়, রুম রিভার্বটাকে। ট্রু, রুম তা রিভার্বটা আলাদা একটা রুম থেকে রেকর্ড করা হয়। হ্যাঁ, তো আমার মনে হয় যে তন্নির কাছে একটু যাই আমরা ভাওয়েল কনসোনেন্ট নিয়ে একটু আমরা একটা নিজস্ব আড্ডায় জমে গেছি ভাই। হ্যাঁ, ওনাকে হ্যাঁ, আগে, আমার বোনকে আগে দেখেন তাড়াতাড়ি। হ্যাঁ, তন্নি আপু গান করেন। আমার গান আসলে এত কিছুর পরে আমার গান নিয়ে যে বিচার বিশ্লেষণ হবে, কিচ্ছু হবে না, মানুষ কিচ্ছু হবে তন্নি, কোনো এটা দেখো। বিচার বিশ্লেষণই হবে না। কি হ্যাঁ, বলে? এখন হচ্ছে আড্ডা, যেটা একটু আগে বললো ইউসুফ যে এখন কিন্তু এখন এতক্ষণ ঘরোয়া তো আড্ডা আমি হয়। ভাবছিলাম আমি একজন অনেক ভালো গায়কের সামনে গান করছি, আর এখন মনে হচ্ছে আমি একজন উস্তাদের সামনে গান করছি। আমি এখন কি গাইবো? আচ্ছা, এনিওয়ে, তাহলে আমি পালাই ভাই, আমি না পালাই। না না, কোথায় না থাকো আপনি তুমি, থাকেন কি প্লিজ। বলো। আচ্ছা, এটা আমরা কমল এখন দাস। রিয়াকশন ভিডিও দেখবো, ওর গান হবে আর ইউসুফের রিয়াকশন দেখবো। এরকম ভিডিও কিন্তু আজকাল খুব ভালো খুব চলে খারাপ ইউটিউবে। ছিল, এটা খুবই খারাপ ছিল। আচ্ছা, কমল দাস গুপ্তের সুর, নজরুলের একটি গান করছি আমি। জি, বাহ, এখনো ওঠেনি চাঁদ, এখনো ফোটেনি তারা, এখনো দিনের কাজ হয়নি যে মোর সারা, এখনো ওঠেনি চাঁদ, এখনো ফোটেনি তারা, এখনো দিনের কাজ হয়নি যে মোর সারা, হে পথিক যাও ফিরে,
হে পথিক যাও ফিরে, এখনো ওঠেনি চাঁদ। এখনো বাঁধেনি বেনি, তোলেনি এখনো ফুল, জানি নাই মনিতে নব মৌসুমে। হে পথিক যাও ফিরে, হে পথিক যাও ফিরে, এখনো ওঠেনি চাঁদ। পল্লব গুণ্ঠনে নিশিগন্ধার কলি, চাহিতে পারে না লাজে মনো যায়নি বলি। গানটা মনে আসতেছে না, সরি, আমার পেপার আমার বাচ্চা নিয়ে গেছে। সরি এরশাদ ভাই, সরি কিছু নাই ভাই, একদম সরি কিছু নাই। আমার কাগজ নিয়ে গেছে, বাসায় বসে গান তো আমি এখন দেখতেছি যে ওই গানটা এখানে নাই। আমি অন্য একটি গান করি। কোনো ব্যাপার না, ইটস ফাইন, করো। একজন একটা রিকোয়েস্ট করেছিল শাওন ও রাতে, যদি ওটা আমি 2 লাইন করি। এরশাদ ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আছি, তাহলে একটু করে গানটা শুনে নি। এই 2 লাইন করে আমি গানটা শেষ করি তাহলে। হ্যাঁ, মানে ওই গানটা আমার সামনে নাই আর এখন মনে আসতেছে না। নো প্রবলেম, নো প্রবলেম। তন্নি প্রিপারেশন নিতে নিতে আমি দর্শকদেরকে একটু জানিয়ে রাখি এই ফাঁকে যে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আজকে প্রথম দিনের প্রথম এপিসোডে যারা আমাদের সাথে ছিলেন সবার কাছে অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আমরা। অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে ছিলেন, আমাদেরকে সাপোর্ট করেছেন এবং চমৎকার দুজন শিল্পীকে পেয়েছি, যেখানে আমরা ইউসুফের সাথে আলাপচারিতায় শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠান শেষের দিকে যাচ্ছে, কিন্তু ইউসুফ আমাদের সাথে আসবে পরবর্তীতে, যেখানে শুধু নজরুল গীতি নয়, ওর কাছ থেকে আমরা ওর পরিবেশনা, যেহেতু একজন পারদর্শী শিল্পী, আধুনিক গানের তার নিজস্ব সৃষ্টি এবং তার নিজস্ব যে কম্পোজিশনের বিভিন্ন সৃষ্টি সে একের পর এক দিয়ে যাচ্ছে, যার মধ্যে অনেকগুলো এখনো বাইরে আসেনি, যেগুলো আমরা শুনতে পাইনি, তো আমরা সেগুলো শুনতে পাবো। তো দর্শক, আজকে তন্নির কাছ থেকে শেষ গানটা শুনে আমরা খানিকটা শুনে তারপরে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। তখন আবারও কথা হবে এবং বাকি তাদের কাছ থেকে, এই দুজনের কাছ থেকে মূল্যবান কিছু বক্তব্য নিয়ে আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করব। তন্নি করছি। হ্যাঁ, রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে, বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বাড়ি ঝরে, শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে, বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বাড়ি ঝরে, শাওন রাতে যদি ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপ্ন সম, ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপ্ন সম, আঁচলের গাথামালা ফেলিও পথ পরে, বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বাড়ি ঝরে, শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে,
বাহিরে ঝড় বহে নয়নে বাড়ি ঝরে শাওন রাতে যদি। তন্নি, থ্যাংক ইউ। আরেকটা কথা তন্নির কাছেও আমি আজকে বলে রাখি, আজকের অনুষ্ঠানে আমরা এই যে নানা কিছুর একটা ব্যালেন্স করতে গিয়ে হয়তো তন্নির যতগুলো গান আমরা শুনতে পেতাম সেটা পাইনি। তো তন্নিকেও আমি আবারও চাইবো, কারণ তন্নিও কিন্তু শুধুমাত্র নজরুল গীতি শিল্পী নয়, তন্নিও খুবই চমৎকার কণ্ঠ, আমরা সবাই বুঝতে পারছি। তার কাছ জি থেকে অনেক চমৎকার কিছু আধুনিক গানও আমি পরবর্তীতে শুনবো। আমি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি, এখন দুজনের কাছ থেকে কনক্লুডিং কিছু মেসেজ এবং আজকের অভিজ্ঞতা দুজনের জন্যই আসলে আমার মনে হয় যে প্রথমবারের মতো এরকম একটা ডিজিটাল একটা প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে এসে প্রোগ্রাম বা পারফরমেন্সের যে অভিজ্ঞতাটা, তাহলে প্রথমে আমি তন্নির কাছে যাই। তন্নি, তোমার যে আজকে পুরো অভিজ্ঞতাটা হলো, এটার ব্যাপারে তুমি বলো, এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে তোমার যদি শেষে, প্রোগ্রামের শেষে তুমি যদি কিছু বলতে চাও প্লিজ। আসলে দর্শক কোনটা আগে বলবো, আগে আমার অভিজ্ঞতা নাকি দর্শকদের? যেভাবে শুরু করতে চাও, ইটস আপ টু ইউ। আচ্ছা, অভিজ্ঞতার কথাটা আজকে বলি। সেটা হচ্ছে যে এরকম কি আসলে দাঁড়াবে কিছুই কিন্তু আমরা জানি না। আপনার সাথে কথা বলেছি, অনুষ্ঠানে জয়দীপদা ছিলেন, তার নামটা বলি। তার কারণেই এই অনুষ্ঠানে করা। উনি যখন আমাকে বলল, আপনাকে দিয়ে আমি প্রথম একটা অনুষ্ঠান করব, এআর টিভিতে হবে এবং আপনি নজরুল সঙ্গীত করবেন। তা আমি বললাম, ভাই বাসায়? বললো, হ্যাঁ, এখন তো বাসায় ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। তো বাসায় কোথায় কি, আমার কোন রুমে কি করব, মানে এগুলা নানা রকম। এই যে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আমার বাচ্চার কার্টুনের মানে ওয়ালপেপার। তো এই রুমেই বসা হলো। তো যেহেতু এই রুমে আমার কম্পিউটারটা আছে, তো সব কিছু মিলিয়ে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। তো হঠাৎ করে আমি বললাম কি যে সাগরকে একটু ফোন দেই, মানে পুরোটাই কোনো প্ল্যান ছাড়া এইভাবে যে কোনো কিছু হতে পারে, এবং হয়েও গেল। 2 ঘন্টা কিভাবে পার হলো আমি কিন্তু ওনাকে বারবার বলছিলাম, আমাকে আধা ঘন্টা পরে ছেড়ে দিয়ে ইউসুফ ভাই যেহেতু আছেন, ওনাকে দিয়ে আপনারা পরে আমি আধা ঘন্টা 2-3টা গান গিয়ে আমি সরে যাবো, কারণ আমি নিজেই বুঝতে পারছি না আমি আসলে কি করতে যাচ্ছি। আমি একটা কথা বলি, এই পর্যায়ে প্রোগ্রাম 1.5 ঘন্টা হওয়ার কথা ছিল। হ্যাঁ, সেই জায়গায় যেহেতু ইউসুফ আসছে, তুমি থাকছো, আমি বললাম 2 ঘন্টা আচ্ছা করি। সেখানেও আমি বললাম কি 2 ঘন্টা প্রোগ্রাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে 2.5 ঘন্টা চলে গেল। কারণ হচ্ছে যদি ইউসুফের ফোনে মনে এখন 5% চার্জ আছে, তো তাড়াতাড়ি ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিতে হবে। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আমরা তার কাছে যাই। আর আমি সবাইকে এই জন্য একটা কথাই বলতে চাই, এখন আমরা যে সিচুয়েশনে আছি, মনটাকে ভালো রাখতে হবে, কোনো উপায় নেই আমাদেরকে। মানে সবার আগে মনকে ভালো রাখতে হবে, কারণ আমরা যদি খুবই ডিপ্রেশনে আছি, দেশের মানুষ একরকম ডিপ্রেশনে আছে, আমরা আমাদেরটা বলি, ইউসুফ ভাই আমরা দেশে যেতে পারবো না, কবে যাবো আমরা জানি না, এই যে একটা ডিপ্রেশন। নিজের বাবা মার সঙ্গে কবে দেখা হবে, নিজের আত্মীয়ের সঙ্গে কবে দেখা হবে আমি জানি না। এই না জানাটা হতে পারে 3 মাস অথবা কতদিন জানি না। তো এই যে একটা ব্যাপার, কোনো দুর্ঘটনা না হোক সেটাও এর মধ্যে না হোক, এবং এর ভিতরে আমাদের নিজেদের পরিজনদের অনেক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, সবকিছু মিলিয়ে কিন্তু মেন্টালি কমপ্লিটলি ডিস্টার্ব। তারপরেও আসলে গান কোথায় যেন মানুষকে কোথায় একটা শান্তি দেয় জানি না। তো শান্তির জন্যই আসলে বসা। একটু আগে সাগর আমাকে খুব বকা দিচ্ছিল, তুমি গান করতে বসো না। আমি যে কিভাবে গান করব, লকডাউনে কাজ করতে যাচ্ছি, 2টো বাচ্চা লুক আফটার করতে হচ্ছে, তার সব কমপ্লিটলি বাসায়, এবং তারপরে তো ডিপ্রেশন একটা আছেই, আর আদার্স ব্যাপারগুলো তো নাই গেলাম। কিন্তু তারপরেও আমি বলবো আর টেলিভিশনকে আমি ধন্যবাদ জানাবো যে একটু হলেও তো মনটা ডাইভার্ট হলো, মনটাকে ভালো করতে পারলাম, গান করতে পারলাম। থেকে আমার সবার জন্য তালি, স্পেশালি তোমার জন্য চেষ্টা করেছে ইউসুফ ভাই, সরি, আর এরশাদ ভাই, আপনার উপস্থাপনা তো অলওয়েজ অনবদ্য। আপনার গান আজকে মিস করেছি, নেক্সট অনুষ্ঠানে নিশ্চয়ই শুনবো। আর ইউসুফ ভাইকে আবারও বলতে চাই, আমি রিয়েলি এক্সাইটেড, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি বারবার আপনার কথা মেনশন করছি। আমি আসলে ভাবতেই পারি না আপনার সঙ্গে আমার এইভাবে দেখা হবে। আমি যতখানি আপনাকে ভেবেছিলাম, আপনি তার চাইতে আরো অনেক অনেক বড় মাপের শিল্পী। নাইস টু সি ইউ। ইনশাল্লাহ কখনো যদি দেশে যাই আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করব। আপনার কাছে আমার অনেক কিছু শেখার আছে। এই যে এটা হচ্ছে ইন হারমোনি উইথ এরশাদ, যেটা যে আজকে যে একটা সংযোগ, যে একটা এস্তার আজকে এসেছিল, সে যে একটা কবিতা পড়ে গেল, যে কিভাবে মিউজিশিয়ানরা একত্রিত হচ্ছে, যে আমাদের এই শক্তিটা, এই যে আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, এবং হতেই থাকবে এটা পরবর্তীর প্রতিটা এপিসোডে এভাবে করে। মনটাকে একটু হলেও ডাইভার্ট করে এই পরিস্থিতি থেকে অন্তত। আমি এই সংযোগটা ক্রিয়েট করে এবং তার মাঝামাঝি থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। যেটা সরি, একটা লাস্ট মেসেজ দেই সবাইকে, প্লিজ সবাই একটু মনটা ভালো রাখার চেষ্টা করেন। এবং অনেক সময় গান শুনলে এরকম মানে কি, এটা কি ফেসবুকে কি শুরু করেছে,
অনেক রকমের মন্তব্যই কিন্তু আসে। এখন কি আর কোনো প্রতিবাদ, এখন আর কোনো সুযোগ নাই এখানে? আমিও কিন্তু মনে, মনে ভেবেছি কি হলো? সবাই এখন ফেসবুকে মানে খুললেই দেখি গান আর গান। কিন্তু এর ভিতরেও কিন্তু দেখবেন যে ভালো লাগা তৈরি হচ্ছে। আপনি যেই ডিপ্রেশনটায় ছিলেন বা যে মানে টেনশনটায় ছিলেন, আপনি আরেকজনকে নিয়ে যে সমালোচনা করছেন, মনে, মনেই করছেন বা কারো সঙ্গে করছেন, ওটাতেও কিন্তু আপনার একটা মন ডাইভার্ট হচ্ছে। তো সবকিছু একটা পজিটিভ কিছু একটা কাজ করে আসলে। ডেফিনেটলি তন্নি, তো ভেরি আমার মনে নাইস হয় যে এই মেসেজ। অনুষ্ঠানগুলো, এগুলোর ভিতরেও কিছুটা পজিটিভ সাইড আছে। আজকে আমি একদম পার্সোনালি করলাম বলে বুঝতে পারলাম। এতদিন আমি ছিলাম থ্যাংক ইউ। সমালোচক, আজকে তো আমিই করলাম। এনিওয়ে। চমৎকার করেছো। থ্যাংক ইউ তন্নি। আজকের মতো বিদায় নিয়ে নিচ্ছি আমরা তন্নির কাছ থেকে। তো তন্নি ভালো থাকবে, আর সাগর থ্যাঙ্কস আ সবাই লট ভালো টু ইউ। থাকবেন। ইট ওয়াজ আ গ্রেট Thank you, Ershad কন্ট্রিবিউশন bhai. ফ্রম ইউ। সাগরের একটু কথা। I really enjoyed. I mean, it's different experience, and I enjoyed it. Hopefully, inshallah, we'll do it again. And I want to perform with you because you're an amazing ghazal singer. You'll be here next to me, sitting next to me, and there'll be the Inshallah. camera. Yusuf bhai, first time I've come across you. You've got an amazing voice, and hopefully, inshallah, I will hear more of you. That's what I hope. Thank you. ইনশাল্লাহ ভাইজান, ইনশাল্লাহ। ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ। আমরা ইউসুফের কাছে চলে যাই। ইউসুফ, আজকের অনুষ্ঠানে তুমি এত বাধা পেরিয়ে যে আমাদের সাথে ছিলে, এই জন্য থ্যাঙ্কস টু ইউ। আর আমার যে ভালোবাসা তোমার প্রতি সেটা আরও বেড়ে গেছে আজকে। আর আমি জানি যে এখানে সঙ্গীতের প্রতি যে ভালোবাসা, সেটার কারণেই তুমি কিন্তু এতক্ষণ চেষ্টা করছো যে আরেকটু থাকি, যেতে পারছি না। তো আমি আসলে খুব মানে বলে না একটা মানুষ ফলস পজিশনে পড়ে যাওয়া, মানে আমি যতবার ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছি বুঝতেও পারছিলাম না যে কি করব, কারণ একদিক থেকে আমার ফোনটা কানেক্টেড আছে, আরেক দিক থেকে কারণ আমি আমার যে হেডফোনটা আছে, যারা দেখতে পাচ্ছিলেন যেমন এই মুহূর্তে এরশাদ ভাইয়ের কানে যেরকম স্টুডিও হেডফোন আছে, স্টুডিও হেডফোনের ভিতরে আমি কখনো কখনো এটা দিয়ে রাখছিলাম যেটা হেডফোন, ফোনের হেডফোনে আমি কথা বুঝতে পারছিলাম, কিন্তু কানে লাগছিল ব্যথা, যেটা খুবই আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশন। এই অবস্থায় গান করা যায় না, কারণ একটা লেটেন্সি ক্রিয়েট হচ্ছিল মোবাইলে। ও মাই গড, ইটস আমি রিয়েলি ডিরেক্ট যে অডিওটা পাচ্ছি, স্টুডিওর অডিওটা বা কম্পিউটার থেকে যে অডিওটা পাচ্ছি, দুটো ম্যাচ করছিল না, অনেকটা। যে কারণে আবার পরে এটা খুলে রাখতে বাধ্য হচ্ছিলাম। কিন্তু একটা ইউসুফ, লং টাইম এর মাঝেও যে তুমি ট্রাই করেছো, একসাথে থাকার যে চেষ্টা করি আমরা সবাই মিলে, যে যে যার জায়গায় আছি মানুষকে নিয়ে একটু পজিটিভ ভাবে ভাবানো, একটু পজিটিভ সময় দেয়া, একটু দু একটা স্মৃতি মনে করা, কারণ এই গানগুলো তো সবারই পরিচিত, এই গানগুলো সবাই শুনে এসছে। এগুলোর জন্য একজন শিল্পী কিন্তু প্রথমে কখনোই নিজের জন্য চিন্তা করে না। একজন শিল্পী সবসময়, বা শিল্পী না, আমি বলবো যে শিল্পী হওয়ার চেষ্টা যেটা আমরা করছি, সেটার জন্য কখনোই কিন্তু আমরা প্রথমে নিজের কথা চিন্তা করি না। আমাদেরকে শেখানো হয় মানুষ হওয়ার জন্য প্রথমে, যে মানুষ না, নিজের না, অন্যের জন্য চিন্তা করো। তো একজন শিল্পী, আমি মনে করি প্রথমে তাকে একজন ভালো মানুষ হতে হয়। তো যখনই তাকে নিজের কাজ করতে হয়, তখন নিজের কাজের থেকে বেশি অন্য আরেকজনের কথা চিন্তা করতে হয়। তা আমি বলবো, করোনা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন বা কোভিড-19 যেই নামেই ডাকি না কেন, আমাদেরকে কিন্তু মানুষ এবং সময় চিন্তা শিখিয়েছে। এবং এই সময়ে আমি মনে করি আমরা যে যেখানে আছি, যেখানে যে দেশে আছি, আমরা যেন আমাদের আশেপাশের, অন্তত আল্লাহ তাআলা আমাদের বা সৃষ্টিকর্তা দুটো হাত দিয়েছেন, আমি বলি অন্তত দুজন মানুষের এক বেলা হলেও খাবারের ব্যবস্থা আমরা যেন করতে পারি। সেটা হলে আমার মনে হয় অনেক বড় হেল্প হবে। আমি জানি অনেক মেজর চাহিদা আছে, চিকিৎসার চাহিদা আছে, মেডিসিনের চাহিদা আছে, কারো কারো স্যানিটাইজার বা ধরেন মেডিকেল ইকুইপমেন্টস এর চাহিদা থাকতে পারে, বা যে কোনো চাহিদা থাকতে পারে, কিন্তু এখন যে সবচেয়ে বেশি যারা এফেক্টেড হচ্ছেন তারা হচ্ছেন পুয়ার পিপল, বা যারা একেবারে ওয়ার্কিং ক্লাস, যারা কাজ ছাড়া ঘরে বসে থাকলে তাদের দিনের বেলা চুলো জ্বলবে না। আমরা এখানে একটা আড্ডার সময় পার করছি, অবশ্যই এখানে আমরা এই সিচুয়েশন নিয়েও কথা বলেছি, গান গেয়েছি, একটা বিশেষ দিনকে, কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিনকে আমরা পালন করেছি, 121তম জন্মদিনটা পালন করেছি। কিন্তু তার থেকে বড় কথা হচ্ছে এই সিচুয়েশনে আমাদের কাজী নজরুল কি করতেন, যখন এরকম সিচুয়েশন, যে কোনো দুর্যোগ বা বন্যা বা যে কোনো ঝড় টড় যে কোনো কিছু হওয়ার পরে যারা এফেক্টেড হতেন, তিনি নিজে হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে তাদের জন্য গান গেয়ে নিজে অর্থ সংগ্রহ করে তাদের হেল্প করতেন। তাকে উনি অনেকভাবে অনশনও ইন্সপায়ার করেছিলেন করেছে। কিন্তু, না? উনি অনশনও করেছেন, যেখানে অনেকবার, রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে অনেকবার। অনশন থেকে বের আসার জন্য তিনিই বলেছিলেন। অবশ্যই, আওয়ার লিটারেচার ক্লেইমস ইউ, তিনি বারবার বলেছেন যে তুমি অনশন থেকে চলে এসো।
হ্যাঁ, কারণ একজন যে জহুরি সেই হীরার পরখ করতে পারেন, সেই বুঝতে পারেন, তিনি বুঝতে পারেন যে হু ইজ কাজী নজরুল ইসলাম, এবং কাজী নজরুল ইসলামও জানতেন হু ইজ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আসলে আমার মনে হয় যে আজকে যারা দর্শক সবাই জি। জহুরি, কারণ আজকে আমাদের সাথে ইউসুফ যে হীরা আছে তাকে যে Right. পরখ করার ব্যাপারটা আমরা সেটা যারা আমাদের দর্শকরা এর উপরে বুঝতে পেরেছে সেটার জন্য না ইউসুফ। আমি জানি তুমি তোমার বিনয় করবে, কিন্তু আমার মনে হয় যে তুমি এই যে আমরা সবাই শিখছি, কিন্তু আমাদের সারা জীবন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিখে যেতে হবে। কিন্তু যেই জার্নিতে যেখানে আছি সেই জায়গা থেকেও তো একটা অ্যাচিভমেন্ট হয়। তো তুমি যেটা করেছো তোমার জন্য এবং তোমার অবশ্যই। মাধ্যমে আজকে ধরো কিছু আলাপচারিতার মাধ্যমে যে তন্নি একটু আগে বলছিল যে কথাগুলো জি। আসলে আমারও মনে হচ্ছিল যে কথাগুলো বন্ধ না করি। কিন্তু হয় কি যে আমাদের সাধারণ দর্শকরা অনেকে আছে যে এত জটিল বিশ্লেষণে যেটা মিউজিক্যালি যে মিউজিশিয়ানরা যে জিনিসটাকে অনুধাবন করতে পারে, অনেক সময় হয়তো দর্শকরা সেই আমরা জিনিসটার সেই ভেতরে ঢুকতে গল্পে চলে পারেন না। গেছিলাম। সেই গল্পে চলে গেছিলাম। কিন্তু আমরা সেটা করব। আমরা সেটা করব। সেটা একটা আরেকটা অনুষ্ঠান হবে যে এই বিষয়ে আলাপ হবে তখন। তখন দর্শকরা বুঝবে যারা ইনশাআল্লাহ। থাকবেন, থাকবেন, যারা থাকবেন না তাদের জন্য আরেকটা অনুষ্ঠান হবে। কিন্তু যাই হোক আজকের অনুষ্ঠানে সবাইকে একসাথে পেয়ে আমার যে একটা চমৎকার একটা ইভনিং আমার কাটলো সানডেতে। আমার নিজেরও একটা প্রেশার থাকে দিনের মধ্যে। কিন্তু সবকিছুর পরে যে আমি যখন আসছিলাম, বিশ্বাস করো যে একটা পারফরম্যান্সে তোমাদের যে টেনশনটা, এট দ্য সেম টাইম আমার কিন্তু একটা টেনশন থাকে। এটাও একটা পারফরম্যান্স। ট্রু। যে আমি বসবো, গান না করি, কিন্তু এই যে বসবো সবাইকে নিয়ে জিনিসটাকে কি করে সবাইকে একসাথে একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করব, সেই চিন্তাটাও একটা কঠিন ট্রু। ব্যাপার। আর বাংলাদেশ থেকে, ইংল্যান্ড থেকে টেকনোলজির ব্যাপার আছে, সবকিছু মিলে। কিন্তু আমার মনে হয় এন্ড অফ দ্য ডেতে উই আর ভেরি সাকসেসফুল। তন্নি, স্বাগত, থ্যাংকস টু ইউ অ্যান্ড অল মাই লাভ টু ইউ, both of you. আর ইউসুফ, অলওয়েজ লাভ টু ইউ অ্যান্ড এট দ্য সেম টাইম যে তুমি জহির। আবার আসছো আর যারা তোমার শ্রোতারা আছেন তাদেরকেও আমি বলছি যে সবাই আবার ইনশাআল্লাহ। ইউসুফকে পাবেন। তো ইউসুফ, আমি তোমাকে আজকের মতো তোমারও ছুটি হয়ে যাক। আমি জানি যে একটা রাত হলে যে যেহেতু তুমি অনেক সৌভাগ্যবান, তোমার মা-বাবা তোমার সাথে আছেন, যেটা আমার কপালে নেই এখন। তো সেই জায়গাটা এক্সাক্টলি। তো তোমাকে যে এই যে ডাকছে যে চলে আসো, অনেক রাত, তোমার ১ ঘন্টার কথা ছিল। তুমি এখন কিন্তু ২.৫ ঘন্টা ৩ ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে। তো সেই ৩ জায়গাটার ঘন্টা হয়ে সৌভাগ্য গেছে। তোমার আছে। তো আমরা সেজন্য তোমার কাছ থেকেও বিদায় নিয়ে নিই। আ তন্নি, নিশ্চয়ই। সাগর, সবাই তোমাদের কাছ ভালো থেকেও আমি থাকবেন। বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। সবাইকে বিদায়, ভালো থাকবেন, সবাই সুস্থ থাকবেন, বেঁচে থাকবেন। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আল্লাহ হাফেজ। ওকে, খোদা হাফেজ। তো দর্শক, আমি আজকের মতো এআর টিভির পক্ষ থেকে the program we had today in harmony with Ershad, I would like to mention again that we'll be coming every Sunday at 6 o'clock, but probably at some point we might change the timing of the show, especially we might try to bring it on a Saturday. So keep your eyes peeled. We'll definitely let you know. But next week, I'm definitely coming again at 6 o'clock, the same time. And whoever with us, I mean, you had been, a lot of people were with us today. I had many messages that we have seen. I can see them through our phone connections, and many messages coming on the WhatsApp as well. So I couldn't read all the message. I'll try to probably towards the end, if I can find any message that I probably have messages from people. But okay, we don't have that much time today. I'd like to end now, but I thank you all for being with us and for your support, and all the artists. And definitely, I promise to you, you'll have many other great musicians, many other great thinkers, many other great speakers, authors, everything under the sun, whatever I can. All the people I love and all the people that I learned from in my life, I'd like to bring them in the show. So, on that note today, have a great night. And people who are in the UK, I know some changes are coming, and probably this 2 meter distance would come back to 1 meter, or probably less, or come back to normal, which we were used to before. And on top of that one, people who are in Bangladesh, my heart goes to you. My heart goes to you, and I pray for you and everyone who's going through the terrible time we had. So I'd like to thank you all and have a great night and stay safe. Bye for me.